रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं चं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंहभारतभिधान् यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मंत्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवसिंभुरूपान् सदात्मध्याननिरतं श्येभ्यः परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चंद्रशेखर भारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारतीम्। के प्रमाण पारावार पारीण यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाज्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगवरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकरपाद पद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरु करकमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामां समर्पयामः। गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान् यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मंत्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशंभुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चंद्रशेखर भारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्य क्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थं गुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वेतरागं विवेकिनं
వందే వేదాంతతత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతీం. పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్యులు, జగద్గురువులు, తపశక్తి సంపన్నులు, సర్వ దర్శన స్వతంత్రులు, శ్రీ శృంగేరి దక్షిణామ్నాయ శారదాపీఠానికి పీఠాధిపతులు అయిన మహాసన్నిధానం వారు శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారు తమ సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం 50 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా అవుతున్నాయి, ఈ పైన అవుతుంది 50 సంవత్సరాలు ఈ పైన పూర్తి అవుతుంది. నేను అదే చెప్పాను, పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా విజయవాడ శృంగేరి శారదాపీఠంలో 50 రోజుల ప్రవచన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడమైనది. ఆ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారి గురించి మనం వారి విశేషాలు, వారి ఉపదేశాలు, వాటి గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎన్నో విషయాలని శృంగేరిలో జరిగినటువంటి భక్తుల అనుభవాలు, భక్తుల విశేషాలు, వారి ఉపదేశ విశేషాలు, ఎన్నో విశేషాలు మనం చెప్పుకున్నాం. జగద్గురువులైనటువంటి శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య భగవత్పాదులు ఏ ఉపదేశాలైతే చేశారో ప్రస్థానత్రయంలో కానీ, స్తోత్రాలలో కానీ, వివేక చూడామణి మొదలుగా కలిగినటువంటి వేదాంత శాస్త్ర గ్రంథాలలో కానీ ఏ ఉపదేశాలైతే చేశారో అటువంటి ఉపదేశాలని చాలా సులభమైనటువంటి రీతిలో భక్తులని అనుగ్రహించడానికి, ఉద్ధరించడానికి వారు ఉపదేశం చేశారు. కేవలం భక్తులని, సామాన్య భక్తులని ఉద్ధరించడానికి వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటిది. శంకర భగవత్పాదులు వివేక చూడామణిలో ఈ సంసారాన్ని ఒక పెద్ద వృక్షంతో పోల్చారు. ఇదే సంసార వృక్షము అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం, పెద్ద వృక్షం. అయితే వృక్షానికి ఒక విత్తనం కావాలి, మొలక వస్తుంది, మొలక వచ్చిన తర్వాత ఒక కాండం వస్తుంది, శాఖలు వస్తాయి, ఆకులు వస్తాయి, పుష్పాలు వస్తాయి, ఫలాలు వస్తాయి. మరి ఈ సంసారం అనే వృక్షానికి మరి ఏమిటవి చెప్తూ శంకర భగవత్పాదులు ఎంతో విశేషమైనటువంటి ఒక వర్ణనని చేశారు. ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని ఈ శ్లోకంలో నిక్షిప్తం చేశారు. బీజం సంస్కృతి భూమిజస్యతు తమో దేహాత్మధీరంకురః రాగః పల్లవమంబు కర్మతు వపుస్కంధోసవ శాఖికాః అగ్రాణీంద్రియ సంహతిశ్చ విషయాః పుష్పాణి దుఃఖం ఫలం నానాకర్మ సముద్భవం బహువిధం భోక్తాత్ర ఖగః జీవః ఖగః. ఈ సంసారం అనేటువంటి వృక్షానికి, మరి సంసారమే వృక్షం కదా, మరి బీజం ఏమిటి? ఇప్పుడు వృక్షానికి బీజం ఏమిటి అని అడిగితే విత్తనము అని చెప్తాం. మరి సంసారం అనే వృక్షానికి ఏమిటి బీజం అంటే, ఈ సంసారము ఎందువల్ల, ఏ బీజం వల్ల ఉత్పన్నమవుతోంది, దేనివల్ల? తమః, అజ్ఞానం, అవివేకం. అజ్ఞానం వల్లనే ఈ సంసారానికి అజ్ఞానమే బీజము.
తమస్సే బీజము, అవివేకమే బీజము. మరి సరే, ఈ అజ్ఞానం అనే బీజం వల్ల మొలక రావాలిక. విత్తనం పాతినందువల్ల మొలక వచ్చినట్టుగా ఈ అజ్ఞానం అనే బీజం వల్ల ఏమిటి మొలక వచ్చింది? ఏమిటా అంకురం? దేహాత్మ బుద్ధే అంకురం. ఈ అజ్ఞానం వల్ల వెంటనే ఏం పుట్టింది? దేహాత్మ బుద్ధి పుట్టింది. ఈ శరీరమే ఆత్మ అనుకున్నాం మనం. వేరే ఎక్కడో ఆత్మ ఉన్నది, అది ఎక్కడో కాదు, మన హృదయ దేశంలోనే ఉన్నది. నిత్యమైన శాశ్వతమైనటువంటి దేహేంద్రియాదుల కంటే అతిరిక్తమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్నది అనే విషయం తెలియలేదు కదా. మనకి ఏం భావన చేస్తున్నాం? ఈ శరీరాన్ని ఎంతో ముద్దుగా మనం చూసుకుంటున్నాం. ఈ శరీరమే ఆత్మ అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం. ఇదే శాశ్వతమైనది, ఇదే నిజమైనది అనుకుంటున్నాం. ఆత్మ అని పోనీ అనుకోకపోవచ్చు. ఆత్మ అంటే మనం వినలేదు కాబట్టి, ఎప్పుడూ అనలేదు కాబట్టి ఇదే నిజమైనది అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఈ దేహాత్మ బుద్ధి ఉన్నదే, ఇదే అంకురం. అంటే ఈ అజ్ఞానం వల్ల, అజ్ఞానం అనే విత్తనం వల్ల మొట్టమొదటి మొలక ఏమిటయ్యా అంటే, ప్రతి జీవికి కూడా, ప్రతి ప్రాణికి కూడా దేహాత్మ బుద్ధి. ఈ శరీరమే ఆత్మ అనేటువంటి బుద్ధి. సరే, మరి చిగురు రావాలిగా. ఏమిటి చిగురు? ఆ చెట్టుకి చిగురు వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఏమిటి చిగురు? అనురాగమే చిగురు. ఇక అనురాగం మొదలైంది. నానే వాళ్ళ మీద, వీళ్ళు నా వాళ్ళు, వీళ్ళు నా వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళ మీద నాకు అనురాగం ఉన్నది అని చెప్పి అనురాగం అనేటువంటి చిగురు వచ్చింది. మరి నీరు కావాలిక. చెట్టుకు నీళ్లు పోసినట్టుగా ఈ సంసారం అనే చెట్టుకి ఏమిటి? కర్మలే నీళ్లు. మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నీరు. మరి కాండం ఉన్నది కదా చెట్టుకి. మరి ఇక్కడ సంసారం అనే చెట్టుకి ఏమిటి కాండము? శరీరమే కాండము. మరి ఆ చెట్టుకి కొమ్మలు ఉన్నాయిక. మరి ఇక్కడ ఈ సంసారం అనే చెట్టుకి ఏమిటి కొమ్మలు? ఏమిటి? ప్రాణాలే కొమ్మలు. పంచప్రాణాలు లోపలికి చొప్పించాడు ఆ మహానుభావుడు, ఆయన పరమాత్మ. ఆ ప్రాణాలే కొమ్మలు. మరి అగ్రాలు ఉన్నాయిక, శాఖలు, పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు ఉన్నాయిక. మరి ఇక్కడ ఏమిటి సంసారం అనే వృక్షానికి? ఇంద్రియ సముదాయమే. ఆంతరమైనటువంటి మనస్సు, బాహ్యమైనటువంటి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు. ముక్కు, కన్ను మొదలుగా కలిగినవి జ్ఞానేంద్రియాలు, చెయ్యి, కాలు మొదలుగా కలిగినవి కర్మేంద్రియాలు. ఇవి 5, 5, 10, 1 మనస్సు 11. ఈ ఇంద్రియ సముదాయమే అగ్రభాగాలు. మరి పువ్వులు కావాలిగా. చెట్టుకు పువ్వులు ఉన్నాయి. మరి ఈ సంసారం అనే వృక్షానికి ఏమిటి పువ్వులు? విషయాలే పువ్వులు. విషయములు అంటే వస్తువులు, భార్యాబిడ్డలు, ఆస్తిపాస్తులు, తినే ఆహారాలు, భవనాలు, ఇవన్నీ వీటికి విషయములు అని అర్థం. ఈ మనస్సు వాటి మీదే సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది. విషయాల మీద సంక్రమిస్తుందంటే ఈ వస్తువుల మీద, వీటి మీద సంక్రమిస్తుంది అని అర్థం. ఈ విషయాలే పువ్వులు. అక్కడ సహజమైన పువ్వులు, ఇక్కడ ఈ సంసారం అనే వృక్షానికి విషయాలనేటువంటి పువ్వులు. మరి అక్కడ పండు వచ్చిందిగా చెట్టుకి. మరి సంసారం అనే వృక్షానికి ఏమిటి పండు? ఏమిటి? ఇది సంసారమే కూడా వృక్షం అంటున్నావుగా, ఏమిటి పండు అంటే, అనేక కర్మలను ఆచరించి చివరికి నీవు పొందేటువంటి ఆ దుఃఖం ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఫలం. ఈ సంసారానికి ఫలం ఏమిటంటే, నీవు చివరికి నువ్వు పొందేటువంటి కర్మల వల్ల, నువ్వు పొందేటువంటి కర్మలను ఆచరించినందువల్ల నువ్వు పొందేటువంటి ఆ దుఃఖమే ఫలం. చెట్టు మీద పక్షి ఉన్నది కదా. మరి ఇక్కడ పక్షి ఎవరు? ఈ వృక్షానికి జీవుడే
భోక్త ఫలాన్ని ఆరగించే పక్షి ఆయన, ఫలాన్ని ఆరగించేటువంటి భోక్త ఆయన. ఏమిటా ఫలం? అక్కడంటే పండు, ఇక్కడ ఫలం ఏమిటి? దుఃఖమే ఫలం. ఆ దుఃఖం అనేటువంటి ఫలము కలిగినటువంటిది చిట్ట చివరికి ఇంత చెట్టుకి అయ్యా పెంచి పెద్ద చేసామే అనురాగంతో. ఈ శరీరము, సంసారంలో ఈ శరీరం ఒకటి, దీనిని పెంచి ఎంతో ప్రేమతో ఆప్యాయతతో ముద్దుగా మనం పెంచి పెద్ద చేసేమే, చేసి కర్మలను ఆచరించేమే. ఇవన్నీ కూడా అసలు మూలం ఏం విత్తనం పాతితే ఇవన్నీ పైకొచ్చాయి? చూసారా, మర్రి చెట్టు అంత పెద్ద చెట్టు అయింది, ఇంత విత్తనం, అంత విత్తనం వల్ల అంత పెద్ద చెట్టు అయింది. ఇక్కడ ఏమిటి విత్తనం? అజ్ఞానమే విత్తనం. మనకి అజ్ఞానము ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఈ వృక్షం మనకి సంభవించింది. జీవన్ముక్తులకి ఈ వృక్షం ఉండదు, ఈ సంసారం. ఎందుకని? వాళ్ళకి అజ్ఞానమే బీజం లేదు కాబట్టి. వాడి పొలంలో విత్తనం పాతాడు, మొక్క వచ్చింది. ఈ పొలంలో మొక్క రాదు. ఎందువల్ల రాదు? విత్తనం పాతలేదు కాబట్టి. విత్తనం పాతితే కదా మొక్క వచ్చేది. అజ్ఞానం ఉంటే కదా. అజ్ఞాన సముద్భవమే ఈ సంసారము. అజ్ఞానం ఎప్పుడైతే లేదో, విత్తనం ఎప్పుడైతే లేదో, చెట్టు కూడా మొలక కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఈ అజ్ఞానాన్ని నశింపచేసుకుందుకే మానవుడు ప్రయత్నం చెయ్యాలి. అజ్ఞానం నశిస్తే ఏమవుతుంది? జ్ఞానం వస్తుంది. అసలు అజ్ఞానం దేనివల్ల నశిస్తుంది? జ్ఞానం వల్లనే నశిస్తుంది. ఆ జ్ఞానమే మోక్షము అంటే. జ్ఞాన చిత్స్వరూపం, అది చైతన్య స్వరూపము, గడ్డ కట్టినటువంటి ఒక జ్ఞానం అది. దానిలో అవయవాలు ఏం, ఆ గడ్డలో ఇదిగో ఇది అని భేదాలు భాగాలు ఏం లేవు. అజ్ఞానమూలోయమనాత్మబంధో నైసర్గికో నాదిరనంతైరితః జన్మాప్యయవ్యాధి జరాది దుఃఖ ప్రవాహతాపం జనయత్యముష్య. ఈ శరీర బంధం ఉన్నదే, ఈ బంధము, సంసార బంధము ఏమిటి? అజ్ఞానమే మూలము. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు శంకర భగవత్పాదులు, అదే చెప్తున్నారు. ఈ శరీర బంధానికి సంసార బంధం ఇది. అందుకే నాకు ఈ అనర్థం దాపురించింది అని బాధపడతాం. అనర్థంలో ఉండి అనర్థం దాపరించక ఇంకేం వస్తుంది? ఎందువల్లంటే సంసారమే పెద్ద అనర్థం. అదే అనర్థమైనటువంటి సంసారంలో ఉండి నాకు అనర్థాలు దాపురించే అని దుఃఖించడం ఎందుకు? చీకట్లో ఉండి నాకు వెలుతురు లేదని దుఃఖించడం ఎందుకు? చీకట్లో ఉన్నప్పుడు వెలుతురు ఎందుకు వస్తుంది? నీకు వెలుతురే కావాలంటే చీకట్లోంచి బయటికి రావాలి. నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉండి నాకు ఈ కర్మలు, ఈ శరీరము, ఈ జన్మ ఇవన్నీ సంభవించే అని దుఃఖించడం ఎందుకు? ఇవన్నీ పెద్ద అనర్థ సముదాయం. ఇది ఈ అనర్థ సముదాయం అంతా అజ్ఞాన సముద్భవము, అజ్ఞానం వల్లనే వచ్చినది. ఈ అజ్ఞానం ఎప్పటిది అంటే అనాది. ఇది ఈ అజ్ఞానమన్నా, అవిద్య అన్నా, మాయ అన్నా, ఈ మాయా సహాయంతోనే పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. ఈ మాయని సహాయంగా తీసుకుని ఎందుకు సృష్టించాడు? ఇంత కష్టమైనటువంటి, ఇంత దుఃఖమయమైనటువంటి సంసారాన్ని ఆయన సృష్టించాలా? మరి జీవుల పాపపుణ్యాలు అనుభవించాలిక. దీని మీద ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. ఇదే మొట్టమొదటి సృష్టి, అప్పుడే సృష్టి. ఇప్పుడు కొన్ని వందలు, వేలు, లక్షలు సృష్టిలు ఉన్నాయనుకుందాం. మొట్టమొదటి సృష్టి. ఈ మొట్టమొదటి సృష్టికి పాపపుణ్యాలు ఏమి లెక్కిస్తావు నువ్వు? అంతకుముందు సృష్టే లేదుగా. ఎవరి పాపపుణ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు
కొంతమంది మనుషులుగాను కొంతమంది దేవతలుగాను ఉద్భవిస్తారు. అంటే ఇది అనాది ఈ సంసారము, దీనికి ఆది లేదు. చెట్టు ముందా విత్తు ముందా అంటే ఎవరు సమాధానం చెప్తారు? గుడ్డు ముందా పిల్ల ముందా అంటే ఎవరు సమాధానం చెప్తారు? ఇది అనాది, ఇది ఒక చక్రంలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, దీనికి ఆది అనే లేదు. అటువంటి అజ్ఞానము అనంతము, దీనికి అంతము లేదు. అంతము లేదు అంటే జ్ఞానం వల్ల అంతం ఉంటుందే తప్ప స్వతహాగా దీనికి అంతము లేదు. ఈ మనిషికి ఈ పుట్టుక, చచ్చుట, రోగము, ముసలితనము ఇవన్నీ కూడా ఈ మొదలుగా కలిగినటువంటి దుఃఖ ప్రవాహం ఉన్నదే, ఈ దుఃఖ ప్రవాహం వల్ల కలిగే తాపం ఉన్నదే, తాపం ఇది, ఈ తాపాన్ని ఈ అజ్ఞానము కలిగిస్తుంది. కాబట్టి అజ్ఞానము సామాన్యమైనటువంటిది కాదది అని చెప్తూ ఇంకొక శ్లోకం చెప్తా. నాస్త్రైర్న శస్త్రైరనిలేన వన్నినా ఛేత్తుం న శక్యో నచ కర్మకోటిభిః వివేక విజ్ఞాన మహాసినా వినా ధాతు ప్రసాదేన శితేన మంజునా. ఈ అజ్ఞానాన్ని ఛేదించాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఛేదించాలి. మనకి ఈ విషవృక్షం అక్కర్లేదు అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు ఓ గొడ్డలి తీసుకుని నరికేయాలి. ఓ గొడ్డలి తీసుకుని నరికేస్తే ఈ విషవృక్షం కాస్త పోతుంది. ఇది కూడా ఒక విషవృక్షం. ఈ అజ్ఞానము, ఈ సంసారము ఇదొక విషవృక్షం కదా. ఏమిటి పదునైనటువంటి కత్తి? ఏమిటి? జ్ఞానమే కత్తి, వివేక జ్ఞానమే కత్తి. వివేక జ్ఞానము అంటే మొట్టమొదటి నుంచి అనుకుంటున్నాం మనం, నిత్య పదార్థాలనేమో అనిత్య పదార్థాలుగాను, అనిత్య పదార్థాలని నిత్య పదార్థాలుగాను భ్రమిస్తున్నాం మనం. నిత్యము అనిత్యము ఈ తేడా తెలియకుండా ఉన్నామే. నిత్యమైనటువంటిది ఒక్కటే, కానీ మన దేహం కూడా, ఈ శరీరము కూడా, నేను కూడా ఎప్పటికీ ఉండిపోవాలనుకుంటున్నామే. పండితులు కూడా ఎంత ఆశ్చర్యమో ఓ చోట చెప్తారు. పండితులు మరణము తప్పదు అని తెలిసి కూడా పండితులు కూడా నేను ఇలాగే ఉండిపోతే బాగుండును అనుకుంటారట. పండితులు కూడా నేను ఇంక ఇలాగే ఉండిపోతే బాగుండును అని అనుకోవడం ఎంత ఆశ్చర్యం అది. కాబట్టి ఈశ్వరానుగ్రహం వల్లనే ఈ వివేక జ్ఞానము లభిస్తుంది. ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి, పెద్దల యొక్క ఉపదేశాన్ని వినాలి. ఈ రెండూ కలిగినప్పుడే వివేక జ్ఞానము కలుగుతుంది. ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నామే, పెద్దల యొక్క అమృత వాక్యాలని, ఉపదేశ వాక్యాలని మనం చెప్పుకుంటున్నామే. దీనివల్లనే ఈ వివేక జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇది శ్రద్ధగా మనం భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసాం కాబట్టి ఆ ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం, ఈ వివేక జ్ఞానం అనేటువంటి ఒక పదునైనటువంటి కత్తిది. ఈ కత్తితోనే ఈ అజ్ఞానాన్ని ఛేదించాలి. ఈ కత్తి లేకుండా, అంటే వివేక జ్ఞానం అనే కత్తి లేకుండా ఈ అజ్ఞానాన్ని ఛేదించుట ఎవరి తరము కాదు. ఆయుధాలతో నేను ఛేదిస్తానన్న అజ్ఞానాన్ని, అగ్నిదేవుడి సహాయంతో ఛేదిస్తానన్నా, వాయుదేవుడి సహాయంతో ఛేదిస్తానన్నా, లేదా కోట్ల కొలది కర్మలతో ఛేదిస్తానన్నా సాధ్యము కాదు. కేవలము వివేక జ్ఞానమనే పదునైన కత్తితో మాత్రమే ఈ అజ్ఞానాన్ని ఛేదించుట సాధ్యము అని చెప్పి శంకర భగవత్పాదులు చేసినటువంటి ఆ ఉపదేశం ఏదైతే ఉన్నదో
అదే ఉపదేశాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రంథాలలో అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు కూడా బోధిస్తున్నారని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. గుళ్ళ దగ్గర పెద్ద పెద్ద గోపురాలు నిర్మిస్తారు. ఎందుకు అంత ఎత్తైన గోపురాలు నిర్మించాలి అని ఒక ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు స్వాముల వారు ఒక చక్కని విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేశారు. ఒక ఊళ్ళో ఓ ధనవంతుడు ఉన్నాడు. నేనే గొప్పవాడిని, నేను ఏ పనైనా చెయ్యగలను, నేను లేకపోతే ఏ పని జరగదు, అంతా నా వల్లే సాధ్యము అని చెప్పి, ఎందుకని? ధనగర్వం. అది ధనము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అయిపోతే ఎంత అవసరమో అంతే ఉంటే వాడికి అహంభావం రాదు. అవసరానికి మించి ధనం ఎక్కువైపోతే అప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అహంభావం. నేనంత గొప్పవాడిని అని పక్క స్నేహితుడితో చెప్తున్నాడు. పక్క స్నేహితుడు నవ్వుకుంటున్నాడు. సరే, ఇద్దరూ కలిసి వెడుతున్నారు. ఓ దేవాలయ గోపురం కనిపించింది. ఒకసారి చూడు ఆ గోపురం వైపు అన్నాడు. పక్క స్నేహితుడు చూశాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు. అమ్మ బాబోయ్, అంత ఎత్తు గోపురమా? పైగా ఇంత వాస్తు శాస్త్రాన్ని, శిల్పశాస్త్రాన్ని జోడించి చెక్కిన శిల్పాలతో ఆకాశాన్ని అంటుతోందా అన్నట్లు ఉన్న ఇంత పెద్ద గోపురమా? ఇది నాకు సాధ్యమేనా? అంతా నాకు సాధ్యమే అని నేను అనుకున్నాను. ఎంత వెర్రివాడిని నేను అని చెప్పి అనుకున్నట్ట. ఆ గోపురం ముందు కానీ ఒకవేళ తాను పోల్చుకుంటే ఓ చిన్న కీటకం లాంటి వాడిని నేను, పురుగు లాంటి వాడిని నేను అనుకున్నట్ట. అహంభావం పూర్తిగా పోయిందిట. ఇంత ఎత్తైన గోపురాలు మన మనస్సుల్లో ఉన్నటువంటి అహంభావాన్ని నిర్మూలించడానికే మన పూర్వీకులు స్థాపించారు, నిర్మించారు అని చెప్పి స్వాముల వారు సందర్భంలో అన్నటువంటి మాట. ఒకసారి బ్రహ్మగారికి, విష్ణుమూర్తికి, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్లో మహేశ్వరుడు సరే, ఆయన విశిష్టమైనటువంటి ఒక స్థానం. బ్రహ్మగారికి విష్ణుమూర్తికి వివాదం చెలరేగిందిట. అందరికంటే ఎవరు గొప్ప అని. అందరికంటే ఎవరు గొప్ప అని చెప్పి వివాదంలో శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాళ్ళ ముందు. అందరికంటే గొప్పవాడిగా లింగాకారంలో వాళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అంటే ఇప్పుడు లింగాకారంలో ఉన్న శివుడి యొక్క పాదాలను చూడాలని ఒకళ్ళు, శిరస్సు చూడాలని ఒకళ్ళు. విష్ణుమూర్తి ఏం చేశాడంటే పాదాలను చూడాలని చెప్పి, పాదాలను చూడాలంటే ఏం చేయాలి? పాతాళలోకంలోకి వెళ్ళిపోవాలిగా. అక్కడెక్కడో ఉంటాయి పాదాలు. తాను వరాహ రూపం ఉందిగా, ఆ కోరలతో భూమిని తొలుచుకుంటూ భూమి లోపలికి, చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ ఆయనకి పాదాలు మాత్రం కనిపించలేదు. ఇక శిరస్సును చూడాలని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు హంస ఆకారంలో ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు. ఎంత పైకి ఎగురుతున్నా కూడా లింగం చివరి భాగం మాత్రం కనపట్లేదు. అప్పుడు ఇద్దరికీ గర్వభంగమై ఆ పరమాత్మే అందరికంటే గొప్పవాడు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు గ్రహించి, వాళ్ళ ముందు మనమెంత అనే భావన కూడా వాళ్ళకి కలిగిన సందర్భం అని ఒక విశేషం. అయితే ఇక్కడే స్వాముల వారు ఒక మాట చెప్పారు. ఇదేదో త్రిమూర్తులలో, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో ఒకరు తక్కువ ఒకరు ఎక్కువ అని చెప్పడంలో నా తాత్పర్యం కాదు. కేవలం
సర్వజ్ఞుడు సర్వవ్యాపి అయినటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కోసమే ఈ కథని నేను చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తూ శివరాత్రి ప్రాముఖ్యాన్ని కూడా మహాశివరాత్రి ప్రాముఖ్యాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో చెప్పినటువంటి విషయం. మాఘమాసం కృష్ణపక్షం చతుర్దశి నాడు రాత్రి పరమేశ్వరుని యొక్క లింగం ఉద్భవించింది. ఆనాడు ఉపవాసం ఉండి జాగరణ చేస్తూ శివారాధనలో గడపాలి అని చెప్తూ చాలామంది జాగరణ చేస్తారు కానీ శివారాధన చెయ్యటం లేదు. శివారాధన చెయ్యనప్పుడు జాగరణకి ఫలితమేమున్నది అని చెప్తూ, అయితే కళ్ళు మూసుకోకుండా కళ్ళు తెరుచుకునే ఉన్నాం. జాగరణ అంటే అదే కదా అర్థం. దీనికి భావం ఏం చెప్పారంటే, ఓ రెండు నేత్రములారా, మీరు ఈ విధంగా మెలకువగా ఉండడం, నిద్రపోకుండా మెలకువగానే ఉండడం మీ కర్తవ్యము. మీరిద్దరూ మెలకువగా ఉన్నందువల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య మరొకడు ఉద్భవిస్తాడు. అదే మూడో నేత్రం. మీకు తెలియకుండానే మీ కన్నుల మధ్య మరొక నేత్రం ఉద్భవిస్తుంది. అంటే శివ సాయుధ్యానికి మీరు సన్నిహితులవుతారు అని చెప్పడంలో విశేషం. స్వాములు వారు ఈ చిన్న విషయాన్ని, అంటే జాగరణ చేసి మీరు శివారాధనలో గడపాలి అనే ఈ విషయాన్ని చెప్పడం అనేది ఈ నేటి పరిస్థితికి చాలా, అంటే చాలా, ఈ సామాజికమైనటువంటి పరిస్థితులలో చాలా అవసరమైనటువంటి విషయం. మరి ఇప్పుడుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మా చిన్నప్పుడు సినిమాలు రాత్రి 3-4 ఆటలు వేసేవారు. మరి ఇప్పుడుందో లేదో నాకు తెలియదు. మామూలుగా రెండో ఆట అంటే 10 గంటల నుంచి రాత్రి 12 ఆ టైం దాకా ఉండేది. మేము వెళ్ళేవాళ్ళం ఎప్పుడైనా మా చిన్నప్పుడు. అలా కాదు, 12 నుంచి 2-3 దాకా ఒకటి, మళ్ళీ 3 నుంచి 5:30-6 దాకా మరొకటి సినిమాలు. ఈ జాగరణ కోసం సినిమాలకు వెళ్ళేవారు చాలామంది. అంటే నిద్రపోకూడదు కాబట్టి దానికి ఉపాయంగా ఈ రకమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకునేవారు. మాకు బాగా తెలుసు మా చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడంటే పెద్దంతా అవంతా ధ్యాస లేదు కాబట్టి తెలియదు, ఉందేమో తెలియదు నాకు. ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇంత కష్టపడి నీవు ఉపవాసం ఉన్నావు, జాగరణ చేసావు, శివధ్యానంలో కానీ నువ్వు గడిపి అదొక్కటి నువ్వు చెయ్యని పని, అది కూడా చేసి ఉంటే నీకు ఎంత ఫలితం దక్కేదయ్యా? ఈ ఒక్కటి చేయనందువల్ల వీటి వల్ల నీకేం లాభం కలిగింది? నీకు శివారాధన లేని జాగరణము వ్యర్థము అని చెప్పడం కోసం చేసినటువంటి విషయం. దీని మీద ఇంకా ఇప్పుడు మనం అనుకోవడం చిన్న చిన్న విషయాలు అనుకుంటాం స్వాములు వారు చెప్పినవి, కానీ చిన్న విషయాలతోనే ప్రారంభిస్తే పెద్ద విషయాల దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలం. ఏ దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి అని ఒక చిన్న సందేహం. ఇప్పటికీ చాలామంది అంటూ ఉంటారు, నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇష్టం, నాకు శివుడు అంటే ఇష్టం, నాకు విష్ణుమూర్తి అంటే ఇష్టం, నాకు వినాయకుడు అంటే ఇష్టం. ఇలాగా ఏ దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ దీని గురించి ఒక చిన్న సంఘటన ఒకటి చెప్పారు స్వాముల వారు. ఓ నదిని దాటవలసి వచ్చింది. చిన్నగా ఈ గట్టు నుంచి ఆ గట్టుకి దాటాలి. ఓ బ్రాహ్మణుడు గట్టు మీద నిలబడి ఆలోచిస్తున్నాడు, ఏం చేయాలి, ఈ నదిని ఎలా దాటాలి అని చెప్పి. కొంచెం ధైర్యం చేస్తే దాటేయచ్చు, తటపటాయిస్తున్నాడు ఏం చేయాలని. వేరే ఒక వ్యక్తి, ముస్లిం వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి అతను కూడా నదిని దాటేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సరే, ఇతను అడిగాడు,
అయ్యా నదిని ఎలా దాటాలండి అని అడిగాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు. ఎలా దాటాలండి, ఎలా దాటాలి ఏమిటి, నదిలో దూకాలి, వెళ్ళిపోవాలి, లేదా నా వచ్చేంత వరకు ఆగాలి, అంతేగా, రెండే పద్ధతులు. ధైర్యం ఉంటే దూకేసి వెళ్ళిపోవాలి, లేదంటే కాసేపు ఉండాలి, రెండూ లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ ముస్లిం వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే, ఏముందండి, దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచాలి, దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచి నదిలో దూకేయండి, చేతనైనంత వరకు ఈత కొట్టండి, ఇంతలో మీరు అవతల గట్టుకు చేరిపోతారు అన్నాడు. అదేదో ముందు మీరు చేసి చూపించండి అన్నాడు ఈయన బ్రాహ్మణుడు. మీరు కాస్త ముందు చేసి చూపించండి అని. ఇతను మహా జాగ్రత్త ఎక్కువ ప్రాణాల మీద. కొంచెం మీరు చేసి చూపించండి. దానికి ఏముందన్నాడు, అల్లాహో అక్బర్ అన్నాడు, దూకేశాడు. దైవ చింతనలోనే దూకేసి ఈత కొట్టుకుంటూ అవతల గట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు. సరే, ఇంకా పెద్ద కష్టమేముంది అనుకున్నాడు. విఘ్న వినాశకుడైనటువంటి వినాయకుడిలో మిగతా దేవుళ్ళందరికంటే కూడా వినాయకుడిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే, విఘ్నాలని పుట్టించేవాడు ఆయనే, విఘ్నాలని పోగొట్టేవాడు ఆయనే. ఈ దేవుడిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విశేషం అది. విఘ్నకర్త, విఘ్నహర్త కూడా రెండు. సరే, గణేశుడికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ నదిలో దూకేశాడు. దూకేసిన తర్వాత కొంచెం ఇంకా దూకాడో లేదో, అవునవును, ఈ గణేశుడు తండ్రి గారికి నమస్కరిస్తే ఇంకా నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతాను కదా, తండ్రి కదా, మరి గణేశుడు తండ్రి శివుడిని ధ్యానం చేస్తానని చెప్పి శివుడిని ధ్యానం చేస్తే తనకి మరింత మేలు జరుగుతుందని చెప్పి శివుడిని ధ్యానం చేస్తూ ఈదడం మొదలుపెట్టాడు. కష్టపడుతున్నాడు, ఆ వరదలో నదిని దాటడానికి కష్టపడుతున్నాడు, దాటలేకపోతున్నాడు. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే, వరదలో బ్రాహ్మణుడు కష్టపడుతున్నాడు కదా, గణేశుడు అనుకున్నట్ట మా నాన్నగారు రక్షిస్తారులే అని చెప్పి గణేశుడు ఏం చేయకుండా ఊరుకున్నట్ట, మా అబ్బాయి రక్షిస్తాడులే అని చెప్పి శివుడు ఏం చేయకుండా ఆయన ఊరుకున్నట్ట. ఇద్దరూ రక్షించలేదు. ఎందుకని? ఈయన ధ్యానం చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నాడో వారి మీదే దృష్టి నిలిపితే అయిపోయేది. ఇంకో దేవుడిని ధ్యానం చేశాడు. ఇద్దరూ సహాయపడలేదు. ఆయన చేస్తాడులేని ఈయన చేస్తాడులేని ఆయన అనుకున్నారు. ఇద్దరూ సహాయపడలేదు. వరదలో కొట్టుకుపోయాడు. ఒకే పరమాత్మ శివునిగాను ఉద్భవిస్తాడు, రూపాంతరం చెందుతాడు, విష్ణువుగాను, గణేశునిగాను. ఇదంతా ఏంటంటే భక్తుల సౌకర్యాన్ని అనుసరించి, వాళ్ళ మనోభీష్టాన్ని అనుసరించి రూపాలను పొందుతాడు. అందువల్ల ఏ రూపంలో ఉన్నా ఆ రూపానికి అంత శక్తి ఉంటుంది. ఒక రూపంలో అయితేనే శక్తి ఎక్కువ, ఒక రూపంలో శక్తి తక్కువ అని చెప్పి మనం ఎప్పుడూ భావించకూడదు. ఏ దేవతనైనా కూడా, శివుడు కావచ్చు, మరొకళ్ళు కావచ్చు, ఇష్టదేవతగా భావించడంలో, ఇష్టదైవంగా భావించడంలో తప్పు లేదు. శివుడి కంటే విష్ణువు తక్కువ, విష్ణువు కంటే శివుడు తక్కువ, ఇలా ఆలోచన తప్పు అని చెప్పి స్వాముల వారు ఒక సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇది కూడా ఆయన దూరదృష్టికి ఒక నిదర్శనం. ఇది హరిహర అద్వైతాన్ని, హరిహర అభేదం. హరి అంటే విష్ణువు, హరుడు అంటే శివుడు. ఈ ఇద్దరూ ఒకళ్ళే తప్ప ఇద్దరిలో ఏ భేదము లేదు అని చెప్పడం కోసం. ఎందుకంటే అప్పట్లో మేము వైష్ణవులం, మేము విష్ణువుని ఆరాధిస్తాం, మీ శివుడేమిటి అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. శివుడు గొప్పవాడు, మా శివుడు విష్ణువు కంటే అనేవాళ్ళు ఆ కాలంలో ఉన్నారు, కానీ తక్కువ. శివారాధన చేసేవాళ్ళల్లో విష్ణువుని తక్కువగా చేసేవాళ్ళు తక్కువ, కానీ విష్ణువుని ఆరాధించే వాళ్ళల్లో మాత్రం శివుని తక్కువగా చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఇప్పటికీ ఉంది ఇంకా అక్కడక్కడ.
ఈ భావన తప్పు. శివుడైనా విష్ణువైనా ఇద్దరూ కూడా పరమాత్మ యొక్క అంశలే అని చెప్పినటువంటి ఒక దృష్టాంతం. ఇంకా చెప్తూ గొప్ప భక్తుడు అంటే భక్తుడికి లక్షణం ఏది అని చెప్పి ఒక సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇదొక విషయం. ఒకసారి నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మీకు నచ్చిన మెచ్చిన గొప్ప భక్తుడు ఎవరండి అని అడిగాడు నారదుడు. ఇంకెవరయ్యా, నువ్వేనయ్యా అంటాడని ఆ విష్ణుమూర్తి. మీకు నచ్చిన గొప్ప భక్తుడు ఎవరండి అని అడిగాడు. విష్ణుమూర్తి ఏమన్నాడంటే, అదిగోనయ్యా పొలంలో రైతున్నాడు, నాకు చాలా పెద్ద గొప్ప భక్తుడయ్యా అని సమాధానం ఇచ్చాడు విష్ణుమూర్తి. ఇతను కొంచెం మనసు బాధపడింది. ఇదేదో నేనే చాలా గొప్ప భక్తుణ్ణి, నువ్వే కదటయ్యా అంటాడేమో విష్ణుమూర్తి అని అనుకుంటే చివుకుమంది మనసు. ఏమిటి విష్ణుమూర్తి ఇలా అన్నాడు, నన్ను వదిలేసి ఆ రైతు గొప్ప భక్తుడు అంటాడేమిటి విష్ణుమూర్తి అని చెప్పి, నాకున్నంత భక్తి రైతుకు ఉన్నదా అని నారదుడు ప్రశ్నించాట. ఓ పంచయ్య, నువ్వే వెళ్ళి పరీక్షించవయ్యా అని చెప్పి నారదుడికి విష్ణుమూర్తి సలహా ఇచ్చాడు. ఒకసారి వెళ్ళు, ఆ రైతును ఒకసారి చూసిరా అని. నారదుడు రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి అతను చేస్తున్నటువంటి, పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయాడు, అతను చేస్తున్న దినచర్యని పరీక్షిస్తున్నాడు. లేవగానే దైవ ప్రార్థన చేశాడు, ఇంటి పనులు చేసుకున్నాడు, పొలానికి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ కాసేపు దైవ ప్రార్థన చేశాడు, వ్యవసాయం పనులన్నీ చేసేసుకున్నాడు, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాడు, కాస్త దైవ ప్రార్థన చేశాడు. ఇది అతని దినచర్య. సరే, నారదుడు ఇవన్నీ చూసి మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వచ్చి, ఏం గొప్ప భక్తుడు, నీ నామాన్నే జపించలేదు అసలు, అతను ఎంత గొప్ప, నాకంటే అంత గొప్ప భక్తుడు నీకు ఎలా అయ్యాడు అంటే, అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అన్నాడు, ఓ పని చెయ్యయ్యా, నీకు ఒక పని చెప్తాను నేను, అది పూర్తి చేయి. ఏమిటి పని? ఓ చిన్న పాత్ర ఇచ్చాడు, గ్లాసు పాత్ర ఇచ్చి దాని నిండా నీళ్లు పోసేసాడు విష్ణుమూర్తి, నిండా. దీన్ని పట్టుకుని 4 వీధుల చుట్టూ తిరిగి, నీళ్లు మాత్రం వలకూడదు సుమా, వలకకుండా 4 వీధుల చుట్టూ తిప్పి తీసుకురావాలి, ఒక చుక్క కూడా కింద పడకూడదు అన్నాడు. ఇదంత పని అన్నాడు నారదుడు. పట్టుకుని వెళ్ళాడు, పాత్ర నింపి తీసుకెళ్తున్నాడు, ఎక్కడ ఉలిగిపోతాయో భయం, చుక్క కూడా పడకూడదు అన్నాడే. మనం కూడా పాత్ర నిండా పాలు పోయించుకుని వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ తొలికిపోతాయో అని చెప్పి మనం జాగ్రత్తగా పట్టుకుని జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాం. అంటే ఏకాగ్రత, ఎంత ఏకాగ్రత ఉంటుంది, ఇంకా పక్కన అటు ఇటు ఎవరు వస్తున్నారో కూడా చూడం, ఇంకా మనం దాని మీదనే ఏకాగ్రత. కొంచెం వెల్తిగా ఉంటే పర్వాలేదు, ఈ నిండా ఉన్నాయిక నీళ్ళు, ఎక్కడ ఒలిగిపోతాయో అని చెప్పి ఆందోళనతో ఏమీ ఆలోచించకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని పని పూర్తి చేసుకుని, అమ్మయ్య విష్ణుమూర్తి చెప్పిన పని చేసేసేనే, చుక్క కూడా కింద పడలేదే అని చెప్పి అనుకుని వచ్చాడు. స్వామి, మీరు చెప్పిన పని పూర్తి చేసి వచ్చాను, చుక్క కూడా కింద కారలేదు. సరే, వీధుల్లో నడుస్తున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు నా నామాన్ని జపించేవో ఒక్కసారి చెప్పు అన్నాడు. అదేంటండి మీ నామం నేను జపించడం ఏమిటి, ఈ నీళ్ళు ఎక్కడ ఒలిగిపోతాయో అని చెప్పి దాన్ని కాపాడడం కోసమే నా సమయం అంతా సరిపోయింది, మధ్యలో నామాన్ని జపించేంత సమయం చిక్కిందా నాకు? అప్పుడు విష్ణుమూర్తి, నిజమే, నీ ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు నీవు భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకున్నావా? లేదే.
నీవు ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నట్టుగా రైతు కూడా ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. ఏ పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నా భగవంతుని మర్చిపోలేదు. ఆయన భగవంతుని ధ్యానిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇదంతా ఏంటంటే మనం ఏ పని చేసినా భగవంతుని ధ్యానం చేస్తే ఆ పనిలో స్వచ్ఛత ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం స్వాముల వారు చెప్పినటువంటి ఒక ఉపాఖ్యానం ఇది. ఒక స్వచ్ఛత ఉంటుంది అంటే ఒక తప్పు చేసేటువంటి అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక సందర్భం కోసం చెప్పినటువంటి ఒక చిన్న ఉపాఖ్యానం. ఓసారి ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం కోసం వెళ్ళాట. శ్రీకృష్ణుడు ఏకాగ్రతతో ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ ధ్యానంలో నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాడు. అసలు ఎవరు వచ్చారో ఏంటో ఏమీ తెలియదు, కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలో ఉన్నాడు. ధర్మరాజు చాలాసేపు నిరీక్షించవలసి వచ్చింది. మరి ధ్యానం పూర్తయిన ధ్యానం మధ్యలో నేను వచ్చానని చెప్తారు ఎవరైనా? ఆగాలిగా, ధ్యానాన్ని పాడు చేయకూడదు కదా. శ్రీకృష్ణుడి ధ్యానం పూర్తయిన తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు. అప్పుడు ధర్మరాజుని చూశాడు శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడు ఆశ్చర్యంతో, ఓ శ్రీకృష్ణ, సృష్టి స్థితి లయకారకుడు నువ్వే కదా, ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించేది నీవే, పాలించేది నీవే, సమయం వచ్చినప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ప్రళయం చేసేది కూడా నువ్వే కదా, మళ్ళీ కొత్త సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది. అయినా సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అయి ఉండి కూడా నువ్వు ధ్యానంలో ఎందుకు నిమగ్నమై ఉన్నావు? ఈ ధ్యానం యొక్క గొప్పతనం గురించి నాకు చెప్పవా అన్నాడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు, భీష్మ పితామహుడు అంపశయ్య మీద ఉన్నాడు, బాణాల మీద పండుకొని ఉన్నాడాయన, కానీ ఆయన మనస్సు అంతా కూడా నా మీదే లగ్నం చేశాడు, నా మనస్సు కూడా ఆయన మీదే లగ్నమై ఉన్నది. ఆయన నా మీద మనస్సు లగ్నం చేస్తే నేను ఆయన మీద మనస్సు లగ్నం చేశాను నేను. అది నేను ధ్యానంలో ఉంటా. అంటే భక్తుడు ఎంత తీవ్రమైనటువంటి కోరికతో, అభిలాషతో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడో భగవంతుడు కూడా అంత వేగంగా భక్తుణ్ణి కాపాడతాడు అనడానికి స్వాముల వారు చెప్పినటువంటి ఒక ఉపాఖ్యానం. ఇలాగా ఉపాఖ్యానాలు అనేక విషయాలని, ఒక ఏకాగ్రత, ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఒక మనిషికి ఏకాగ్రత కావాలి అని చెప్పి, విధి ఎంత బలవత్తరము అని చెప్పి అనేక విషయాలని వారు చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. మళ్ళీ ఉపాఖ్యానాల దగ్గరికి వద్దాం, నామాల దగ్గరికి పెడదాం. నిన్న అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాముల వారి మీద 50 నామాలని పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆ నామాల యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పదంటే, భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారు రాసినటువంటి నామాలు ఎంత సులభమైనటువంటి భాషలో సామాన్యులు కూడా పూజ చేసుకుందికి, పాదపూజ చేసుకోవడానికి, మనం స్వయంగా నామాలను ఉచ్చరిస్తూ పూజ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా రాసినటువంటి నామాలు. పారావారాతి గంభీరాయ నమః. పారావారం అంటే మహాసముద్రం. సముద్రము యొక్క గాంభీర్యము తెలుసుకోవడం ఎవరితరం కాదు. సముద్రం ఎంత లోతుందో తెలుసుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది? సముద్రము లోపల రత్నాలు ఉన్నాయి, వజ్రాలు ఉన్నాయి, వైఢూర్యాలు ఉన్నాయి. లోపల ఎక్కడా కొన్ని తాటి చెట్లంత లోతులో ఉన్నాయి. అంత లోతులో అన్ని విలువైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నటువంటి
ఒక వస్తువులే, నేను ఏదో తెలిసినది ఏదో ఒకటి చెప్పాను నేను, ప్రపంచమంతా అక్కడే ఉంది. ఆ గాంభీర్యాన్ని తెలుసుకోవడం ఎవరి తరం కాదు. అదేవిధంగా స్వాముల వారి వ్యక్తిత్వం కూడా అంత గంభీరమైనది. సరిపోయిందా? పారావారాది గంభీరాయ నమః. అటువంటి స్వాముల వారికి నమస్కారము, గురువు గారికి నమస్కారము. అయిపోయింది. ప్రాణాయామ పరాయణాయ నమః. ప్రాణాయామమందు పరాయణులైన, పరాయణులు అంటే ఆసక్తి కలిగిన వారు అని అర్థం, దానిలో నిమగ్నమైన వారు అని అర్థం. ప్రాణాయామం అంటే ధ్యానం. ఎప్పుడూ కూడా దైవ ధ్యానమందు, ఈశ్వర ధ్యానమందు, శివ ధ్యానమందు నిమగ్నమై ఉండేవారు. అంటే సమయాన్ని ఎప్పుడూ కూడా వృధా చెయ్యలేదు అని చెప్పడం కోసం ఈ నామం. ప్రాణాయామ పరాయణాయ నమః. అటువంటి గురువుగారికి నా నమస్కారము. పుర్యాది క్షేత్ర యాత్రాకృతే నమః. అనేక యాత్రలు చేసినటువంటి మహానుభావులు వీరు. అటు పూరి దగ్గర నుంచి ఎన్నో తీర్థయాత్రలు చేసి, తీర్థయాత్రలు ఎందుకు చేశారు? అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులని అనుగ్రహించడానికి, వాళ్ళ మనస్సులని భగవంతుడి మీద స్థిరంగా నిలపడం కోసం. పుర్యాది క్షేత్ర యాత్రాకృతే నమ. అటువంటి యాత్రను కృతే చేసినటువంటి మా గురువు గారికి నమస్కారము. పురాణాగమ తత్వవిదే నమః. మా గురువు గారికి పురాణాల యొక్క తత్వము తెలుసు. అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారికి పురాణాల యొక్క తత్వము తెలుసు. ఆగమాల యొక్క, ఆగమాలంటే వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఇవన్నీ, వీటి యొక్క తత్వము కూడా తెలుసు. తెలియనిదంటూ ఏమీ లేదు. పురాణాగమ తత్వవిదే. తత్వం తెలియాలి, అది విశేషం. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని గురించి ఏదో పైపైన తెలియడం వేరు, వ్యక్తి యొక్క తత్వం తెలియడం వేరు. ఈశ్వర తత్వం తెలియడం వేరు. ఈశ్వరుణ్ణి ఒక బొమ్మ పెట్టుకుని, చిత్రపటం పెట్టుకుని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఈశ్వరుని యొక్క తత్వాన్ని ఎరగడం మాత్రం వేరు. ఆ తత్వాన్ని ఎరిగినవారు, పురాణాల యొక్క, ఆగమాల యొక్క తత్వాన్ని ఎరిగినవారు మా గురువుగారు అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వాముల వారు. వారికి నమస్కారము. పాలితాశేష భక్తౌఘాయ నమః. పదాలు చూడండి. పాలిత, అశేష, భక్త, ఓఘ, ఇన్ని 4 పదాలు ఉన్నాయి. అశేష అంటే ఇంకెవరూ మిగలలేదు. అశేషమైనటువంటి భక్తుల యొక్క ఓఘం అంటే ప్రవాహం, సమూహం. వాళ్ళందరూ కూడా పాలిత, రక్షింపబడ్డారు. భక్తులందరినీ కూడా కాపాడినటువంటి, సమస్త భక్తులని కూడా కాపాడినటువంటి ఆ మహానుభావులు, వారికి నమస్కారము. సరిపోయిందా? పాలితాశేష భక్తౌఘాయ నమః. భక్తుల యొక్క ఓఘము, సమూహము, వారికి నమస్కారము. పింగళాబ్ద సముద్భవాయ నమః. పింగళనామ సంవత్సరంలో పుట్టేరిన, అది అబ్ద అంటే సంవత్సరం. పింగళాబ్ద అంటే పింగళం అనే సంవత్సరంలో సముద్భవాయ జన్మించినటువంటి మా గురువుగారు, వారికి నమస్కారము. బహుశిష్య సమాయుక్తాయ నమః. చాలామంది శిష్యులతో కూడుకున్నటువంటి మా గురువుగారు. ఎప్పుడూ కూడా చుట్టూ శిష్యులే. ఉపదేశం కోసం వారు చేసేటువంటి అమృతతుల్యమైనటువంటి పదాల కోసం, మాటల కోసం ఎప్పుడు కూడా శిష్యజనులు కొన్ని వందల మంది నిరీక్షిస్తూనే ఉండేవారు. కాబట్టి
బహు శిష్య సమాయుక్తాయ, చాలామంది శిష్యులతో కూడుకున్నటువంటి మా గురువు గారికి నమస్కారము. బహుభాషా విశారదాయ నమః, మా గురువుగారికి రాని భాష అంటూ లేదు. అనేక భాషలలో పాండిత్యం కలిగిన వారు. ఒకసారి ఎప్పుడో తమిళ దేశం వెడితే వీరు ఏమి తమిళంలో మాట్లాడతారని అనుకున్నారట, తమిళంలో మాట్లాడేశారట. వీరికి రాని భాష అంటూ ఆశ్చర్యపోయారట అంతా కూడా. అక్కడ వాళ్లతో ఇంత తమిళంలో మాట్లాడుతున్నారే అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయారట. బహుభాషా విశారదాయ నమః, అనేక భాషలలో వైశారద్యము కలిగిన, పాండిత్యము కలిగినటువంటి, ప్రతిభ కలిగినటువంటి గురువుగారికి నమస్కారము. బ్రహ్మ తత్వానుసంధాత్రే నమః, బ్రహ్మతత్వం, ఆ పరబ్రహ్మ యొక్క తత్వాన్ని అనుసంధాత్రే, అనుసంధానము చేసేవారు. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం మొట్టమొదటి రోజుని, ఆత్మావారే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్య అని. ఆ పరబ్రహ్మ దర్శనము కావాలి అంటే, ఆత్మదర్శనము కావాలి అంటే, ఆత్మదర్శనము అంటే ఆత్మజ్ఞానం, బ్రహ్మజ్ఞానం. బ్రహ్మజ్ఞానము మనం పొందాలి అంటే, బ్రహ్మజ్ఞానమే కదా మన పరమార్థానికి హేతువు. పారమార్థికమైన పరమపురుషార్థమైనటువంటి మోక్షాన్ని సంపాదించాలి అంటే ప్రధానమైనటువంటి సాధనము ఆ బ్రహ్మజ్ఞానమేకా, సంసార జ్ఞానమా? ఎంత సంసార జ్ఞానం ఎక్కువైతే అంత సంసారం పెరుగుతూ ఉంటుంది. సంసారం మీద ఆసక్తి పెరుగుతున్న కొలది, ఆసక్తి పెరుగుతున్న కొలది సంసారం కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఏం సాధించావు? నీ సంసారం పెరిగింది అంటే నీ భవనాలు పెరిగాయి, నీ కుటుంబం పెరిగింది, అన్నీ పెరిగాయి. నువ్వెక్కడ పెరిగావు? నువ్వు అలాగే ఉన్నావుగా. అలాగే ఉండడం కాదు, ఇంకా ఇంకా ఆ బ్రహ్మస్థితికి దూరం అయిపోయావు కదా. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాలని మనం చేస్తూ ఉండాలి. పెద్దలు చేసేటువంటి ఉపదేశం. అందుకనే ఎవరైనా ఒక మహానుభావుడు మన పట్టణానికి వచ్చాడు, ఆయన ఏదో ఉపన్యాసం చెప్తున్నారండి అన్నారనుకోండి, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళేవారు పూర్వకాలంలో. విడిది చేసేవారు. ఓ స్వాముల వార్లు వచ్చారు అంటే ఓ పెద్ద 20-30 ఎకరాలున్న ఖాళీ జాగాల్లో విడిది చేసేవారు. అక్కడ అన్నీ కూడా గుడారాలు వేసేవారు. వారిని దర్శించడానికి కొన్ని వేల మంది వెళ్ళేవారు. ఇది మా చిన్నప్పుడు మాకు తెలుసున్నటువంటి విషయం. అది అంటే ఒక ఒక 40-50 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఒక మహానుభావుడు అంటే ఆయన కాలు మోపేరు మన పట్టణంలో, మన గ్రామంలో. అంటే పిల్లల్ని వాళ్ళందరినీ, చంటి పిల్లల్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు, చంకన వేసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు. ఏమీ శ్రమను ఎప్పుడూ అనుకోలేదండి. అదంతా పుణ్యకాలం, అదంతా కూడా. ఇప్పుడా ఎంత తక్కువ. నిజానికి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధని కానీ మనం చూసినట్లయితే ఎంత శ్రద్ధ తగ్గింది. కాబట్టి వారు ఎప్పుడూ కూడా, మనం ఎప్పుడూ ఇంత శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాలు చేయటం లేదు. శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాలు చేసే ఒక మహానుభావుడిని దర్శిస్తే ఆ శక్తి పాతం కదా అది. ఆ శక్తి మనలోకి ప్రసరిస్తుంది కదా. భావన అదే భావన. వారి దృష్టి మన మీద పడింది. అలా చూశారు కొన్ని వందల మందిని, కొన్ని వందల మంది మీద పడింది ఆ దృష్టి. అందరూ కూడా అనుగ్రహింపబడ్డారు కదా.
అదే చెప్తున్నారు ఈ నామంలో. బ్రహ్మతత్వానుసంధాత్రే నమః. బ్రహ్మతత్వాన్ని అనుసంధానము చేసేటువంటి, ఎప్పుడూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి అనుసంధానము చేసేటువంటి గురువుగారికి నమస్కారము. బ్రహ్మతత్వానుసంధాత్రే నమః. బ్రహ్మ విద్యోపదేశకాయ నమః. ఇంకో మాత్రం నామం బ్రహ్మ విద్యోపదేశకాయ నమః. బ్రహ్మ విద్యని ఉపదేశం చేసేటువంటి వారు. ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది అదే, బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశం చేసేవారు. ఎందుకంటే మనం గ్రంథాలు తెచ్చుకొని ప్రస్థానత్రయం చదివి అందరికీ సాధ్యమా? అది సంస్కృత భాషలో ఎంత సామర్థ్యం ఉంటే ఆ శంకర భగవత్పాదులు రాసిన గ్రంథాలని మనం చదవగలం. సంస్కృత భాష రావాలిక. మనకు వచ్చినటువంటి మాతృభాషలో రాశారా ఆయన? తెలుగులోను, కన్నడంలోను, తమిళంలోనూ రాశారా శంకర భగవత్పాదులు? మాతృభాష సర్వభాషలకి తల్లి లాంటి సంస్కృత భాషలో రాశారు ఆయన. దేవభాషది. కాబట్టి ఆ ఉపదేశాన్ని మనం చదివి అర్థం చేసుకోలేం. ఇంకా ఇది ఎవరి వల్ల సాధ్యము? ఇటువంటి మహానుభావుల వల్లే సాధ్యం ఇది. అదే అన్నారు, బ్రహ్మ విద్యోపదేశకాయ నమః. బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశం చేసేటువంటి వారికి నమస్కారము. బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశం చేసేవారు ఎవరున్నారండి చెప్పండి? ఏవో కథలు చెప్పి హాస్యంతో మాట్లాడి, మహా అయితే పురాణంలో కథలు చెప్పేవారు ఉన్నారు. ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్తే ఏవో శాస్త్రాల్లో విషయాలు కొద్దిగా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. దర్శనాలలో విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవి కూడా అవసరమే. సాక్షాత్తు బ్రహ్మ విద్యనే ఉపదేశం చేసేవారు ఎవరున్నారండి? ఆ ఉపదేశం చేసే వ్యక్తికి కూడా అంత యోగ్యత ఉండాలి కదా. వారు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్వయంగా పొందినవారైతే బ్రహ్మతత్వాన్ని బోధించగలరు. అందరూ ఎక్కడ బోధిస్తారు? మామిడి పండు ఎంత తీయగా ఉంటుందో నేను వర్ణించి చెప్తున్నానండి. నేను ఎప్పుడూ మామిడి పండు తినలేదు. నేను ఎంత వర్ణించి చెప్తే మాత్రం తత్వాన్ని ఎక్కడ చెప్పాను నేను? దాని తత్వాన్ని చెప్పగలిగానా? అదే నేను తిని ఉంటే, ఒకసారి తిని ఉంటే ఆ అనుభవం వేరు, అనుభవంతో చెప్పిన తీరు వేరు. అనుభవం లేకుండా పై మాటలతో చెప్పే తీరు వేరు. అనువాదాలు, పుస్తకాలు, వ్యాసాలు చదివేసి వేదాంత ఉపన్యాసం చేయడం వేరు. కానీ అందులో ఆ దార్ఢ్యం కనిపించదే. ఎప్పుడైనా అంటే మేము స్వయంగా విన్నాం కాబట్టి, భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల వారి ఉపదేశాలని స్వయంగా మేము ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఇంత గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నా. ఆ శక్తే వేరు, ఆ ఉపదేశ సామర్థ్యమే వేరు. భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేనివాడు కూడా కొన్ని క్షణాలలో భగవంతుడి మీద నమ్మకాన్ని కలిగింపచేసే ఉపదేశం అది. అది మనం స్వయంగా చూసాం కాబట్టి వారి గురించి మనం అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాములు గారి గురించి చెప్పుకోవడమే తప్ప వారి ఉపదేశాలని స్వయంగా విన్నది మనలో చాలామంది తక్కువ. ఎవరు విన్నారో మరి నాకు తెలియదు, నేనైతే వినలేదు. ఎప్పుడో ప్రత్యక్షంగా ఒకసారి శాస్త్రసభలో దర్శించేనే తప్ప. భక్తహార్దతమోభేత్రే నమః. జాగ్రత్త గమనించండి, మంచి నామం ఇది. మంచి నామం అంటే కొంచెం అర్థం తెలుసుకుంటే చాలా గొప్ప విషయం ఉంది, చాలా గొప్ప విషయం. భక్త తమోభేత్రే. భక్తుల యొక్క హార్ద అంటే హృదయమందున్న అని అర్థం. హార్దం అంటే హృదయమందున్న, తమో అంటే తమస్సు అంటే అజ్ఞానం, చీకటి. తమస్సు అంటే పదానికి మామూలుగా సంస్కృత పదానికి అర్థం ఏంటంటే తమస్సు అంటే చీకటి అని అర్థం. ఇక్కడ చీకటి అంటే అజ్ఞానం. భక్తుల మనస్సుల్లో ఉన్నటువంటి చీకటిని భేత్రే, భేదించేవారు.
భేదించుట అంటే పగలగొట్టేవారు అని అర్థం. సంస్కృతంలో భేదించుట అంటే పగలగొట్టుట అని అర్థం. భక్తుల మనస్సులలో తిష్టవేసి ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని నశింపచేసేటువంటి వారు మా గురువుగారు. అటువంటి మా గురువుగారికి నా నమస్కారము. మనం ప్రారంభంలో వివేక చూడమని శ్లోకంతో ప్రారంభించాం. ఈ సంసార వృక్షానికి విత్తు ఏమిటి? అజ్ఞానమే విత్తు, తమస్సే విత్తు, తమస్సే విత్తనము అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. అటువంటి ఇప్పుడు విత్తనానికి కొంచెం వేడి తగిలించామనుకోండి, విత్తనం మామూలుగా నాటితే మొక్క అవుతుంది. అదే విత్తనాన్ని కొంచెం మంట పెట్టామనుకోండి, పక్కన కాల్చామనుకోండి, ఆ విత్తనం మొలకెత్తే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. మొలకెత్తదు ఆ విత్తనం. ఈ అజ్ఞానం అనే విత్తనాన్ని కూడా అక్కడ కొద్దిగా మంట పెట్టినట్టుగా కొద్దిగా దానిని నశింపచేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని తగ్గించేస్తారు. విత్తనంలో ఒక శక్తి ఉంది. అక్కడ విత్తనంలో పెద్ద మర్రి చెట్టుని పుట్టింపజేసే శక్తి ఉంది. ఆ శక్తి కాస్త పోయింది. శక్తి ఎప్పుడైతే పోయిందో ప్రరోహణ శక్తి లేదు దాని యందు, చెట్టుని పుట్టించే శక్తి లేదు. అదేవిధంగా ఈ అజ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? అజ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఆవరించిందో మనిషికి, అదే వాడి పతనానికి ప్రారంభం, ముక్తికి అవరోధం, మోక్షానికి అవరోధం, భగవద్ధ్యానానికి ప్రతిబంధకం. దాని దుశ్చర్యల గురించి చెప్పడం ఎవరి తరం కాదు. అజ్ఞానం యొక్క దుశ్చర్యలు చెప్పడానికి ఎవరి తరం కాదు. అది అన్ని చెడ్డ పనులు చేస్తుంది. అది ఆ అజ్ఞానం, అవివేకం. ఆ అవివేకాన్ని పోగొట్టేవారైనా అంతకంటే గొప్పవారు ఎవరు ఉంటారండి? మనిషిలో అవివేకము, అజ్ఞానము, మాయ అనే ఈ దుష్టమైనటువంటి ఈ వస్తువులు మన నుండి దూరం అయితే మనం ఎలా మిగిలేం? మనం జ్ఞానస్వరూపులుగా మిగిలేం. మనలో అజ్ఞానం పోయింది అంటే జ్ఞానం నిండింది అని అర్థం. జ్ఞానస్వరూపులమే అయినాం. చాలా గొప్ప నామం ఇది. భక్త, ఎంత అందమైన నామం కూడా. ఇప్పుడు అంత గొప్ప భావం ఉన్నది. ఆ పద గుంఫనం కూడా అంత గొప్పగా ఉన్నది. భక్త హార్ద తమో భేత్రే నమః. అటువంటి గురువుగారికి నా నమస్కారము. భిక్షుకోత్తమ రూపధృతే నమః. ఈయన భిక్షుకోత్తములు, భిక్షుకులు కదా, సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన వారు కదా. భిక్షుకులలో కూడా, సన్యాసులలో కూడా ఉత్తమ సన్యాసి ఈయన. ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందినవారు భిక్షుకోత్తములు. పురుషోత్తములు అనట్లే మనం. పురుషోత్తముడు శ్రీరాముడు అంటే అర్థం ఏమిటి? అంటే పురుషులలో ఆయన ఉత్తముడు, గొప్పవాడు అని అర్థం. ఈయన భిక్షుకులలో ఉత్తముడు. ఈయన అసలు భిక్షుకుడే గొప్పవాడు. ఎప్పుడైతే సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించాడో, కాషాయ వస్త్రాన్ని ఎప్పుడైతే ధరించాడో, పూజనీయమైన స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. మనందరి చేత పూజింపబడేటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. అటువంటి భిక్షుకులలో కూడా ఉత్తముడైనటువంటి వాడు, ఉత్తమమైనటువంటి వారు మా గురువుగారు. అటువంటి గురువుగారికి నమస్కారము. ఒక నామం చూడండి. భేద వాదీభ పంచాస్యాయ నమః. జాగ్రత్త గమనించి, కొంచెం చాలా కష్టమైన నామం ఇది. భేదవాది ఈభ పంచాస్యాయ నమః. మనమందరం కూడా అభేదవాదులం, అద్వైతవాదులం. అద్వైతమన్నా అభేదమన్నా ఒకటే. అంటే అర్థం ఏమిటి? నేను పరమాత్మ, పరమాత్మ నాకంటే భిన్నమైనటువంటి వాడు కాదు. పరమాత్మకి నాకు భేదము లేదు. అది మన సిద్ధాంతం. శంకరాద్వైతం అంటే ఇదే.
పరమాత్మకి నాకు ఏ విధమైన భేదము లేదు అని చెప్పి అభేదాన్ని చెప్పేటువంటి వాళ్ళం మనం. భేదాన్ని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళని భేదవాదులు అంటారు. అర్థమైందా? భేదం అంటే తేడా, భేదాన్ని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు. జీవుడికి పరమాత్మకి భేదాన్ని చెప్పేటువంటి వారు. జీవుడు వేరు, పరమాత్మ వేరు, ఇద్దరూ సత్యమే, అద్వైతము తప్పు అని చెప్పేటువంటి వారు వాళ్ళంతా కూడా. విన్నారా? వాళ్ళకి ఏమని పేరు? భేదవాదులు అని చెప్పారు పేరు. ఇది కొంచెం మనసులో పెట్టుకోవాలి ముందు మీరు. భేదవాదులు అనే ఏనుగులు. వాళ్ళెవరు? భేదవాదులు ఎవరు? ఏనుగులు. భేదవాదులు అనే ఏనుగులకి మా గురువుగారు ఎవరో తెలిసినా పంచాస్యము, సింహం. పంచాస్య శబ్దానికి సింహము అని అర్థం. సింహం ఏం చేస్తుందండి? ఏనుగుని చంపి అవతల పారేస్తుంది. అంత పెద్ద ఏనుగు. సింహం చూస్తే ఇంతే ఉంది. ఏం చేస్తుంది? జూలు విదిలించిందంటే దాని పని అయిపోయినట్టే. భేదవాదులు అనే నిన్న వచ్చింది ఒక మంత్రం, నామం గుర్తుందో లేదో మీకు. వక్త్ర దగ్గర చెప్పాను నేను. వక్త్ర అంటే ఏనుగు ముఖము కలిగినటువంటి వాడు వినాయకుడు అని అర్థం చెప్పాను. అటువంటి వినాయకుడిని పూజించేవారు నిన్న ఒక నామం. ఇది కూడా అనే పదం, ఏనుగు అని అర్థం. ఎవరు ఇక్కడ ఏనుగులు? ఎవరు? భేదవాదులే పెద్ద ఏనుగులు వాళ్ళు, ద్వైతులు. ప్రపంచ సత్యత్వాన్ని కూడా చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఈ ప్రపంచం కూడా సత్యమే అని చెప్పేవాళ్ళు. అటువంటి భేదవాదులు అనే ఏనుగులకి మా గురువు గారు పంచాస్య స్వరూపులు, సింహస్వరూపులు. అంటే భేదవాదుల యొక్క మతాలని నిరాకరించి శంకరాద్వైతాన్ని స్థాపించిన వారు మా గురువుగారు. మా గురువుగారికి నమస్కారము. సరిపోయిందా? భేదవాదీభ పంచాస్యాయ నమః, భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకాయ నమః. మా గురువుగారు భుక్తిని ఇస్తారు, ముక్తిని ఇస్తారు. నీకు లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాలు కావాలా? భక్తులు కొన్ని వందల మంది, కొన్ని వేల మంది దర్శిస్తూనే ఉంటారు, రోజుకి వెడుతూనే ఉంటారు. అయ్యా నాకు ఈ సంసారంలో ఈ కష్టం వచ్చింది, నా కుటుంబంలో ఈ కష్టం వచ్చింది, స్వామి నా కష్టాన్ని తీర్చండి అని ప్రతిరోజు వెళ్ళేది వాళ్ళే. చెప్పి దగ్గరగా వెళ్ళి చెప్పుకుంటారు, పర్వాలేదు మీ కష్టం తీరుతుంది అని చెప్పి స్వామివారు వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి పంపిస్తూ ఉంటారు. అదే భుక్తి అంటే. భుక్తి అంటే కేవలం భోజనం అని అర్థం కాదు. భుక్తిని ఇచ్చాడు అంటే భోజనం పెట్టాడని అర్థం కాదు. లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాలను కూడా వారు సాధింపచేశారు. ముక్తి. ఇప్పుడు వ్యవహార దశలో ఉన్నామండి, మన కుటుంబంలో ఒకళ్ళకి అనారోగ్యం చేసిందండి. కుటుంబంలో అనారోగ్యం చేసినప్పుడు నన్ను బ్రహ్మానుసంధానం చేయమంటే నేను ఎక్కడ చేస్తాను? నేను ఈశ్వరార్చన నా మనస్సంతా కూడా నా కుటుంబ సభ్యుని మీదే లగ్నం అయిపోయింది. బ్రహ్మం మీద ఎక్కడ లగ్నం అవుతుంది? ఎందుకని? కారణం ఏమిటి? నేను వ్యవహార దశలో ఉన్నాను కాబట్టి. నేను ఇంకా వ్యవహార దశలో ఉన్నాను నేను. అదే నేను పరమార్థ దశలో ఉన్నట్లయితే, నేనే బ్రహ్మమని చెప్పి నేను అనుకుంటే నాకు ఈ దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది? అందుకే శంకర భగవత్పాదులు బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో ఒక చోట ఏమంటారంటే, ఈ భ్రమ ఎంత విచిత్రం అంటే, ఈ అజ్ఞానం ఎంత విచిత్రం అంటే, భార్యాపుత్రాదిషు సకలేషు అహం సకలః, వికలేషు అహం వికలః అని చెప్పి శంకర భగవత్పాదులు మాట అంటారు. తన భార్య, తన కుమారులు వాళ్ళు అనారోగ్యంతో బాధపడి వికలులు అంటే అర్థం ఏంటంటే దుఃఖితులైనారు అనుకోండి. వీడు కూడా ఏమనుకుంటాడంటే అహం వికలహ అనుకుంటాడట. నువ్వెందుకు వికలుడు అయ్యావయ్యా? నీకేం దుఃఖం వచ్చింది? ఈ అనారోగ్యం నీకు వచ్చిందా? వాళ్ళకి జ్వరం వస్తే, వాళ్ళకి 101 జ్వరం ఉంటే వీడికి 103 జ్వరం వచ్చింది.
ఎందుకు ఆ దుఃఖాలన్నీ తన మీద ఆపాదన చేసుకున్నాడు. వాళ్ళు అదే వాళ్ళు సకలేషు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారనుకోండి, అహం సకలహ అనుకుంటాట, నేనెంత సంతుష్టి కలిగిన వాడి నేను. ఈ అహం పదార్థంలో సంతుష్టి ఎక్కడుంది, తుష్టి ఎక్కడుంది, దుఃఖం ఎక్కడుంది, ఏమున్నాయి కనుక? కానీ సంసార దశలో ఉన్నాక, మనం వ్యవహార దశలో ఉన్నాక ఒక్కసారి వచ్చేస్తుందా ఇదంతా? మరి ఒకరోజు ఉపన్యాసం వచ్చేస్తే అద్వైతం తెలిసిపోవాలి, ఒకరోజు ఉపన్యాసం వినేస్తే వచ్చేసిందా మనకి? అందుకే పురాణ వైరాగ్యము అని చెప్పి ఇదొక వైరాగ్యాల్లో ఇదొక వైరాగ్యము. పురాణ వైరాగ్యము, శ్మశాన వైరాగ్యము, ప్రసూతి వైరాగ్యం అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో పురాణ వైరాగ్యం అంటే పురాణం చెప్తున్నంతసేపు కళ్ళమంట నీళ్లు పెట్టుకున్నాం మనం. అమ్మ బాబోయ్, ఇంత భయంకరమైన సంసారంలో మనం ఉన్నామా అని. బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే మళ్ళీ మావులే. రేపేం చేయాలి, రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, రేపు ఎక్కడ వెడితే మనకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, ఇదే ఆలోచన. మనం మర్చిపోయాం అంతా. ఇక్కడ వైరాగ్యం ఏమైంది? ఈ వైరాగ్యము స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వైరాగ్యం కాదు. స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వైరాగ్యాన్ని అది పొందాలి అంటే ఏమో ఈ జన్మలో లభించవచ్చు, లేదా వచ్చే జన్మలో లభించవచ్చు, లేదా కొన్ని జన్మలు పట్టచ్చు. వాడి అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు భ్రమ పోవాలి అంటే వెంటనే ఎక్కడ పోతుందండి? ఇప్పుడు నేను రజ్జు సర్ప భ్రాంతి అనుకున్నాం, ఒకడికి ఒక నిమిషమే ఉంది ఆ భ్రమ. రజ్జు సర్ప భ్రాంతి, తాడుని చేసి పాము అనుకున్నాడు. అలా భ్రమపడిన వాడికి ఒక నిమిషంలో భ్రమ పోయింది. వాడికి 2 రోజులైనా అక్కడ పాము ఉందనుకుంటున్నాడు ఇంకా వాడు. నిన్న రాత్రి చూసాం, వాడు అందరితోనూ చెప్తున్నాడు ఆడు పాము ఉందండి అని. ఎందుకంటే పగలెళ్ళి వాడు నిర్ధారణ చేసుకోలేదు, ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళడం మానేశాడు. సంవత్సరమైనా వెళ్ళడం మానేశాడు, పాము తిరుగుతోందని. అక్కడ ఉన్నది నిజంగా ఉన్నది తాడే. వీడు వెళ్ళిపోయినా అది చూసుకున్నాడా? ఆ జ్ఞానం వీడికి లభించిందా? ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది భ్రమ, అజ్ఞానం పోవడానికి ఒకడికి లోకంలోనే చూస్తున్నాం, ఒకడికి కొంచెం సమయం పడుతోంది, 2 నిమిషాలే సమయం పడుతోంది. వాడికి 1 రోజు పడుతోంది, వాడికి 1 సంవత్సరం పడుతోంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ ప్రపంచ భ్రాంతి పోవాలి అంటే, బ్రహ్మమందు మనకు కలిగినటువంటి ప్రపంచ భ్రాంతి పోవాలి అంటే అది క్షణం కావచ్చు. క్షణం కూడా వామదేవుడికి తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఆయనకి వేదాంతము బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిపోయింది. ఆయనకి శుకాది మహర్షులు ఉన్నారు, వాళ్ళు తపస్సంపన్నులు, వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నులు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళ యోగ్యతను బట్టి వాళ్ళనే ఏమంటారంటే జీవన్ముక్తులు అంటారు. అంటే జీవించి ఉండగానే వాళ్ళకి ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగింది. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగితే అదే జ్ఞానము. అజ్ఞానం పోయింది అనుకున్నాక, అజ్ఞానం పోతే అజ్ఞానం వల్ల ఉద్భవించినటువంటి సంసారం కూడా నశించాలిగా వాడికి. అంటే వాడు కూడా నశించాలి కదా. దేహం సంసారం వల్ల ఉద్భవించింది దేహం కూడా పోవాలి కదా. మరి ఇంకా ఎందుకు బతుకున్నాడు? జీవన్ముక్తుడని మీరే అంటున్నారుగా. కానీ కొంత ప్రారంధం కొంత మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతోందండి, స్విచ్ కట్టేసాం, కొంచెంసేపు తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఆ రెక్కలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఏం కరెంటు ప్రవహించిందా దాంట్లో? మరి ఎందుకు తిరుగుతోంది? సంస్కారం. ఒక గుడ్డలో ఇంగుని మూట కట్టామండి, అయిపోయింది. ఇంగు తీసేసాం, అయిపోయింది, దాంట్లో ఏమీ లేదు. కానీ ఆ వాసన పోయిందా? ఏమిటి కారణం? సంస్కారం. ఇక్కడ కూడా అజ్ఞానం పోయింది, అజ్ఞాన సంస్కారం మిగిలింది. ఇంగు పోయింది, ఇంగు సంస్కారం. సంస్కారం అంటే వాసన కూడా పోవాలి కదా. అదే వాసనలు పోవాలి అంటారు వేదాంత శాస్త్రంలో. వాసనలు కూడా తొలగిపోయిన తరువాత అంటారు దీన్నే. వాసనలు అంటే ఇదే అర్థం, సంస్కారాలు అని అర్థం. ఈ అజ్ఞాన సంస్కారం కూడా తొలగిపోవాలి. మనకి అజ్ఞానం కలిగింది, అజ్ఞానం పోతే సరిపోదు, అజ్ఞాన సంస్కారం కూడా పోవాలి. ఆ అజ్ఞాన సంస్కారం ఇంకా అక్కడ మిగిలి ఉంది. ఈ జీవన్ముక్తులను మనం ఎవరైతే గొప్ప గొప్ప యోగులు, మహాస్వాములు అని మనం చెప్పుకుంటున్నామో, వాళ్ళ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగినా కూడా
ఎందుకు ఇంకా సంసారంలో ఎందుకున్నారు? సంసారం ఇంకా ఎందుకు వాళ్ళల్లో అంటిపెట్టుకుని ఉంది? వాళ్ళు సంసారాన్ని ఎందుకు అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు? ఇదే కారణం. సంస్కారం, అజ్ఞాన సంస్కారం ఇంకా ఉన్నది. అజ్ఞాన సంస్కారం తిరిగి 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 ఆ రెక్కలు ఒక్కసారి ఆగిపోతాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా సంస్కారం కూడా నశించిపోతే ఏమీ కాలేదు, వాడికి కొత్తగా మోక్షమేమీ రాలేదు. అక్కడ కొత్తగా అంతవరకు పామే ఉంది, ఇప్పుడు కొత్తగా తాడు ఎక్కడి నుంచి రాలేదు, తాడు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అది సంవత్సరం నుంచి తాడు ఉంది అక్కడ, కొత్తగా తాడు వచ్చిందా? వీడు బ్రహ్మములో ఐక్యాన్ని చెందాడు. వాడు కొత్తగా వచ్చింది ఏమీ లేదు. దీనికి వేదాంత శాస్త్రంలో ఒక దృష్టాంతాన్ని చెప్తారు. ఏంటంటే, ఒక స్త్రీ కొన్ని కోట్లు విలువ చేసేటువంటి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆభరణాన్ని ధరించింది, మెడలో హారాన్ని ధరించింది. ఒక్కసారి పోయింది అనుకుంది, కనిపించలా. అమ్మ బాబోయ్ అనుకుంది, గట్టిగా చూస్తే ఉంది. ఆమె ఏమనుకుందిటంటే, పోయిన వస్తువు దొరికింది అనుకున్నంత సంతోషపడింది ఆమె. ఇప్పుడు చాలా విలువైన వస్తువు అండి, ఇంట్లోనే ఎక్కడో పెట్టాం, మర్చిపోయాం, పెట్టి వెనకాలే ఉంది. అమ్మ బాబోయ్ పోయింది, అది చాలా విలువైన వస్తువు, మన జీవితం దాని మీదే ఆధారపడి ఉంది. అమ్మ బాబోయ్ పోయింది అనుకున్నా, ఎక్కడ వదిలేసానో, ఎక్కడ పోయిందో, ఎవడు పట్టుకుపోయాడో అని. తీరా చూస్తే అక్కడ దగదగా మెరుస్తోంది. ఏం ఆనందం అండి! ఎందుకు ఆనందం మీకు? నేను పోయిందా, ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిందా? ఎందుకంత ఆనందం? అప్రాప్త ప్రాప్త ఇవ అంటారు దాన్నే. అంటే లేని దానిని, ఈ మోక్షం కూడా అంతే. నీది మోక్షం అంటేనే భగవంతుడండి. అద్వైత వేదాంతంలో మోక్షమన్నా, బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నా, పరమాత్మ అన్నా అన్నీ ఒకటే. నాకు మోక్షం వచ్చింది అన్న మాటే సరైనది కాదు అసలు. ఎందువల్ల? నేను మోక్షస్వరూపుణ్ణి. మోక్షము అంటే పరమాత్మ అని అర్థం, పరబ్రహ్మ అని అర్థం. మోక్షము అంటే పరబ్రహ్మ అని అర్థం, శుద్ధ చైతన్యము అని అర్థం. నేను పరబ్రహ్మస్వరూపుణ్ణి స్పష్టంగా వేదాంత శాస్త్రం చెప్తోంది కదా, అహం బ్రహ్మాస్మి అని. అంటే నేను మోక్షస్వరూపుణ్ణి. నేను మోక్షం వచ్చిందంటే మోక్షమేమీ లేనిది రాలేదు. అక్కడ లేని ఆభరణం దొరికిందా నీకేమన్నా? కానీ లేనిది పోగొట్టుకున్నది దొరికినంత ఆనందపడుతున్నావు నువ్వు. ఇది కూడా అంతే. అప్రాప్త ప్రాప్త ఇవ, విస్మృత కంఠాభరణం ఇవ అని అంటారు శాస్త్రంలో. కంఠాభరణం విస్మృత, పోయిందనుకుంది, వెంటనే దొరికిందన్నంత ఆనందం. కాబట్టి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకాయ నమః. ఎంత విశేషం అంటే, భుక్తిని, లౌకికమైనటువంటి ప్రయోజనాలని సిద్ధింపచేసేది, ముక్తి మోక్షాన్ని కూడా ఇచ్చేటువంటిది. అటువంటి ఈ మా గురువుగారు, వారికి నమస్కారము. భయ శోకాది రహితాయ నమః. మా గురువుగారి దగ్గర ఉంటే భయం లేదు, శోకం లేదు, ఏమీ లేవు. పెద్ద దొంగలు వస్తున్నారని భయం అండి, వచ్చేస్తున్నారు, దొంగలు కొట్టేస్తారని. అదృష్టవశాత్తు అక్కడ రాజుగారు ఉన్నారు, రాజుగారి దగ్గర నిలబడ్డాం మనం. మనకి ఇంకేం భయం ఉంది? రాజుగారి దగ్గరికి వస్తారా దొంగలు? ఆయన చేతిలో పెద్ద తుపాకులు ఉన్నాయి, ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు? ఇప్పుడు అక్కడ రాజుగారు ఉన్నారు, ఇక్కడేమో మామూలు మనుషులు ఉన్నారు. వెనకాల నుంచి దొంగలు వస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు? రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తారా, ఈ మామూలు మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తారా? ఎవరికైతే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం లభించిందో వారిని ఆశ్రయిస్తే మనకి ప్రయోజనం. ఎవరికైతే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం లభించలేదో వారిని ఆశ్రయించి నాకు ఉపదేశం ఇవ్వమంటే ఆయనకు ఉపదేశం ఇచ్చే సామర్థ్యం కూడా ఉండాలి కదా అని చెప్పి, ఇందులో దొంగ సన్యాసుల గురించి కూడా అక్కడక్కడ ప్రస్తావన చేసిన సందర్భం కూడా ఉంది.
ఎక్కడో వస్తుంది, సమయం ఉంటే ఆ ఉపాఖ్యానం కూడా చెప్పుకుందాం. ఇంకా సన్యాసి ఒకటి దగ్గర చేరి ఇంకా ఆయన పని ఏంటంటే కావలసిన వస్తువులన్నీ తెప్పించుకోవడం, తినేయడం. ఏం కావాలంటే అవి తెప్పించుకోవడం, తినేయడం. నాకు అది తెచ్చిపెట్టు, ఇది తెచ్చిపెట్టు అని. ఇంకా ఆయన కోరికలకు అంతులేదు. ఓసారి వీడు కొంచెం ఆశ్చర్యమై అన్నాడు, గురువుగారు సన్యాసాశ్రమం కదా, ఇంత మీకు అపేక్ష ఉన్నది అంటే, సర్వం బ్రహ్మస్వరూపమయ్యా, సర్వం బ్రహ్మయ్యా, ఏది బ్రహ్మం కాదయ్యా, నేనేదో మిఠాయి తమ్మన్నానని చెప్పి నువ్వేదో అనుకుంటున్నావా, బ్రహ్మస్వరూపమయ్యా. ఇది ఉపాఖ్యానం. ఇలాంటి ఉపాఖ్యానాలు అంటే ఎవరినో విమర్శించడానికి జగద్గురువులు చెప్పినటువంటి విషయం కాదు అది. అంటే ఉత్తమ గురువుని మనం పొందాలని అనుకోవడం కూడా అది ఒక గొప్ప విశేషం. ఉత్తమ గురువు మనకు లభించడం కూడా ఒక గొప్ప అదృష్టం. ఎంతమంది చెడిపోవటం లేదు? అబద్ధపు గురువులను ఆశ్రయించి, అసత్యపు గురువులను ఆశ్రయించి ఎంతమంది నష్టపోవటం లేదు జీవితంలో? ఆ విధంగా మీరు నష్టపోవద్దని చెప్పిన ఉపాఖ్యానాలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. మనకు అనిపిస్తుంది ఇంత చిన్న చిన్న ఉపాఖ్యానాలు ఉన్నాయని. నేను ఇందాక చెప్పానే, అన్నీ కూడా ఈ కాలానికి, ఈ కాలంలోని మనస్తత్వం కలిగిన ప్రజలకి అవసరం. మరి నిజానికి 100, 200, 300 సంవత్సరాల క్రితం ఇంత అవసరం లేదేమో. మరి నేను ఇందాక చెప్పానే 50, 60 సంవత్సరాల క్రితం ఆ పూర్వపు పీఠాధిపతులు వచ్చినప్పుడు చంటి బిడ్డలని చంకన వేసుకుని వెళ్ళి, పరుగులు ఎత్తుకుని వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ తాంత్రికమైనటువంటి యుగం ఇది. వేగంగా ఒక క్షణం నిలబడి ఆలోచన చేసే యుగం కాదు ఇది, సమయం కాదు ఇది. కాబట్టి ఇటువంటి ఉపదేశాలు వెంటనే బుర్రకెక్కేటువంటి ఉపదేశాలు చేశారని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. భయ శోకాదిరహితాయ నమః. భయం లేదు, శోకము లేదు. ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది. భవభీతి నివారణాయ నమః. జాగ్రత్త చూడండి, భవభీతి. భవ అంటే సంసారం, భీతి అంటే భయం. సంసార భయాన్ని నివారణాయ పోగొట్టేటువంటి మా గురువుగారు, అటువంటి మా గురువుగారికి నమస్కారము. సంసార భయాన్ని పోగొట్టేవారు. మనకు కావాల్సింది అదే కదా. ఇంట్లో భర్తకి భార్య అంటే భయం, భార్యకి భర్త అంటే భయం. దీని పెద్దవాళ్ళ ఉపదేశం అక్కర్లా, రాజుగారే వచ్చి భయాన్ని పోగొట్టక్కర్లా. పక్కింటి వాడు వచ్చి సర్ది చెప్తే చాలు భార్యాభర్తలకి ఇద్దరికీ కూడా. వీళ్ళకి ఆ తెలివి లేదు. అదేదో మనమే పరస్పరం కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుకుని సర్దుకోవాలనే తెలివి లేక వాడు పక్కింటి వాడు వస్తాడు, వచ్చి నువ్వు ఇలా మెలగాలమ్మా, నువ్వు ఇలా ఉండాలి సుమా. ఆమె కూడా వస్తుంది, ఆమెమో ఆమెకి చెప్తుంది, ఆయనేమో ఆయనకి చెప్తాడు. వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఆ ఇంట్లో. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మాత్రం నీతి చెప్తారు. అమ్మ తప్పమ్మా, అలా భర్తను గౌరవించాలమ్మా అంటుంది ఆమెతో. ఆయన కూడా అంతే, భార్యను గౌరవించాలమ్మా. అలా ఎప్పుడు మీరు అలాగా ఇప్పుడు జగడం ఆడకూడదే. వాళ్ళు చెప్తేనే కానీ వీళ్ళు కీచులాట మానలేదు. కాబట్టి ఈ భయం ఉన్నదే, ఈ భయాన్ని పోగొట్టడానికి ఆ మహారాజే రావాల్సిన అవసరం లేదు. పక్కింటైనే పోగొట్టేస్తాడు ఆ భయాన్ని. కానీ సంసార భయము, సంసార భయాన్ని ఎందుకని? అందరికీ సంసార భయం ఉంది కాబట్టి. సంసార భయం లేనివాడు ఎవడు లేడు. సంసార భయం లేనివాడు ఉంటే వాడు సంసార భయాన్ని పోగొట్టగలడు. ఇప్పుడు అందరూ పామంటే భయపడుతున్నారండి. అందరూ పామంటే భయపడి నన్ను రక్షించి 10 మంది భయపడుతున్నారు. నన్ను రక్షించి ఎవడు రక్షిస్తాడు? పామంటే భయం లేనివాడు వచ్చి రక్షించాలి కదా. పాములు పట్టేవాడిని తీసుకురావాలి. అప్పుడు వాడు తీసుకొస్తే అది పూర్తి చేస్తాడు, ఆ భయం లేకుండా చేస్తాడు. కాబట్టి మనమందరం సంసార భయంలోనే ఉన్నాం. మీరు ఇదే సంసార భయం, నాకు భయం లేదండి, సంసార భయం ఏమిటండి అని అంటారు మీరు. భయం లేక అసలు సంసారమే పెద్ద భయం కదా.
ఎక్కడో ఉపనిషద్ వాక్యం కూడా ఉంది, ద్వితీయాద్వై భయం భవతి. ఉపనిషద్ వాక్యం. రెండో వస్తువు ఉంటే భయం. అసలు ఏది, ఇప్పుడు భార్య పక్కన భర్తో, భర్త పక్కన భార్యో, రెండో వ్యక్తి ఉన్నారు కాబట్టి భయం. భర్తను చూసి భార్యకో, భార్యను చూసి భర్తకో భయం. అసలు ఉన్నది ఒకటే అయితే, ఒక్కటే వస్తువు అయితే ఎవరిని చూసి ఎవరు భయపడాలి? అదే అద్వైతంలో చెప్పే గొప్ప సత్యం. అది ఉన్నది ఒక్కటే, నువ్వు పరమాత్మవేనయ్యా నువ్వు. అసలు నువ్వంటూ వేరే ఆమెకు భర్తవి కాదయ్యా నువ్వు పరమాత్మ స్వరూపుడివయ్యా. కానీ ఇది మనసుకు రావాలంటే, అదే అందుకే చెప్తున్నా, ఇది మనసుకు రావాలంటే కొన్ని జన్మలు పట్టచ్చు. అది మనసుకు రావాలి కదా. మనసుకు రావడం అంత సులభమా? గుడ్డకి ఆ ఇంగు వాసన అంటుకుందండి, కాస్త నీళ్ళ బాల్చీల్లో ముంచేసి తీసేసి పోవాలంటే పోతుందా? అది పోవాలంటే కొంతకాలం పడుతుంది. అది వెంటనే పోదు. కొన్ని సంస్కారాలు వెంటనే పోవు. ఈ అజ్ఞాన సంస్కారం కూడా అటువంటిదే. అంత తొందరగా ఈ అజ్ఞాన సంస్కారం పోయేవి కాదు. మరి అలా ప్రయత్నం చేయాలి కదా, పోగొట్టాలంటే ప్రయత్నం చేయాలి కదా. ఈ అజ్ఞానం మనలో ఉన్నటువంటి మనిషిలో, ఈ సంసారంలో మనం ఉన్నామంటే అజ్ఞానం చేత ఉద్భవించిన సంసారంలో మనం ఉన్నాము. నెమ్మదిగా, అందుకే తాపత్రయాలు తగ్గించుకో అంటూ ఉంటారు ఇంట్లో పెద్దలు. కొంచెం తాపత్రయం తగ్గించుకోరా, కొంచెం అంత తాపత్రయం ఎందుకురా నీకు, అంత కాపీర్ణం ఎందుకు, కొంచెం తగ్గించుకో. అదే అర్థం. అదే కొంచెం తగ్గించుకోవడం మొదలుపెట్టు అని అర్థం. అంటే కనిపించిందల్లా కావాలంటున్నాడు వీడు. అవసరం ఉన్నా లేకున్నాను అనేక రకాల వస్తువులు ఉన్నాయండి, ఊరికే వస్తున్నాయి, అందులో ఇన్ని మందులు ఉన్నాయి అక్కడెక్కడో, అవి కూడా కావాలంటున్నాడు వీడు. వీడికైనా రోగం ఉందా? నాన్న ఏం లేదు, కానీ ఊరికే వస్తుంది కదా. ఎవరో చిన్న ఇదివరకు అనేవారు పెద్ద ఆయన, అరువిస్తేట ఎరువుల షాపులో కూడా అరువు తీసుకుంటాడు వాడు. అరువిచ్చేవాడు ఉంటే ఎరువుల దగ్గర కూడా అరువు తెచ్చుకుంటాడు. ఎందుకని ఊరికే ఇస్తున్నాడు కదా, ఇంక తీర్చక్కర్లేదుగా. తీర్చాలంటే భయం. అరువు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ తీరుస్తారని నమ్మకమేం లేదు. ఆ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వాడికి ఏదో అద్వైతాన్ని బోధించి జగన్మిథ్యాన్ని బోధించి చెప్పేవాళ్ళు కూడా బోళంతమంది ఉన్నారు. ఇది ఒక పెద్ద వితండాద్వైతం అంటారు దీన్ని. అంటే నిజంగా అద్వైతం కలగలేదు కానీ వితండవాదము అంటారు దీన్ని. కాబట్టి భవభీతి నివారణాయ నమః. సంసారంలో ఉండే భయాన్ని పోగొట్టేవారు. ఇది ఎంత గొప్ప విషయం ఇది. సంసారంలో ఉండే భయాన్ని పోగొట్టాలంటే సంసారం అంటే భయం లేనివాడై ఉండాలి. ఎవరికి సంసారం అంటే భయం లేదు? ఎవరికైతే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగిందో వారికి. మహావాక్య వివేకజ్ఞాయ నమః. మహావాక్యముల యొక్క వివేకం తెలిసినటువంటి వారు. ఇందాక చెప్పానే 4 మహావాక్యాలని, తత్వమసి, అయమాత్మా బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. 4 ఈ మహావాక్యాల యొక్క అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి మా గురుదేవులు, అటువంటి గురుదేవులకి నమస్కారము. మహామహిమ సంయుతాయ నమః. గొప్ప మహిమ ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు అభినవ విద్యాతీర్థ స్వాముల వారిలో వారు చెప్పింది అయింది అని చెప్పి, వారిలో మహిమల గురించి కూడా చాలామంది భక్తులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అద్భుతాలే కావాలని చూసేవాళ్ళు కొంతమంది, వారిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని తెలుసుకునేవాళ్ళు కొంతమంది, కేవలం మహిమలను తెలుసుకుందామని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది. కాబట్టి మహిమలు అనేటువంటిది మన సామాన్యమైనటువంటి జనజీవనంలో ఉన్నాం కాబట్టి తెలుసుకునే ఉత్సుకతే తప్ప అది మాత్రమే లక్ష్యం కాకూడదు మనకి. అటువంటి మహామహిమలతో కూడుకున్న వారికి నమస్కారం. అంటే అటువంటి మహిమలు ఉన్నాయి కాబట్టి భక్తుల యొక్క క్లేశాలని పోగొట్టగలడంలో సమర్థులు అని అర్థం. గణపతి వాక్యార్థ సభల్లో విపరీతమైన వర్షాల సమయం అది. అక్కడ కూడా బోళ్ళంత వర్షాలు భాద్రపద మాసంలో జరుగుతూ ఉంటాయి.
సభ అయిపోయిన తర్వాత పండితులందరూ వెళ్ళి వస్తామని నమస్కారం పెట్టి చెప్తే ఏమీ పర్వాలేదు, వాతావరణం ఎంతో విపత్కరంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా, ప్రతికూలంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఇకేం పర్వాలేదు, వెళ్ళి రండి అని ఆశీర్వదించిన సందర్భాలు ఇన్నున్నాయి. ఎవరికి ఏ రకమైన క్లేశము జరగలేదు, ఎవరికి ఏ ప్రయాణంలోనూ దుఃఖము కలగలేదు, కలిగినట్టు ఒక్క వార్త కూడా లేదు. ఎందుకంటే రప్పించుకున్నది వారు, మరి వారి రక్షణ కూడా వారిదే కదా భారం. ఇదంతా కూడా దీనివల్లే సంభవము అని. మహాప్రజ్ఞ సమాయుక్తాయ నమః. మహాప్రజ్ఞ అదే బ్రహ్మజ్ఞానము అంటే. ప్రజ్ఞ అంటేనే అది, అందుకే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అని మహావాక్యం. అటువంటి మహాప్రజ్ఞతో కూడుకున్నటువంటి మా గురువు గారికి నమస్కారము. మాత్సర్యాది వివర్జితాయ నమః. మాత్సర్యం అంటే అసూయ, ద్వేషం, చూడలేనితనం, ఇటువంటి గుణాలు ఏమీ లేనటువంటి, వివర్జితాయ విడిచిపెట్టినటువంటి, ఎటువంటి దోషాలే లేనటువంటి గురువు గారికి నమస్కారము. మధురాలాప చతురాయ నమః. మధురమైనటువంటి ఆలాపం, సంభాషణలు, ఎంత మధురమైన సంభాషణలు, వారు చేసే సంభాషణలు ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. చిన్నపిల్లలతో చిన్నపిల్లవాడు మాట్లాడినట్టుగా, పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడినట్టుగా ఆ మధురాలాపములలో చతురులు గురువుగారు, వారికి నమస్కారం. మతి నిర్జిత గీష్పతయే నమః. గీష్పతి అంటే బృహస్పతిని కూడా ఓడించినవారు తన బుద్ధిలో. బృహస్పతి అంటే చాలా తెలివైన వాడని పేరు కదా, గీష్పతి. మతి నిర్జిత గీష్పతయే నమః. తన జ్ఞానంతో, మతి అంటే జ్ఞానం, తన జ్ఞానంతో గీష్పతిని కూడా, బృహస్పతిని కూడా జయించిన గురువుగారు, అటు గురువుగారికి నమస్కారము. మోదితాఖిల భక్తాలయే నమః. భక్తాలయే అని ఉంది కానీ భక్తాలయాయ నమః అని ఉండాలి. అది భక్తాలయే నమః అని రాసింది ఇందులో, కానీ అది సరైనది కాదని అనిపిస్తోంది. మోదితాఖిల భక్తాలయాయ నమః. మోదిత అంటే సంతోషించినటువంటి, అఖిల సమస్తమైన, భక్తాలయ భక్త సముదాయము కలిగిన గురువు గారికి నమస్కారము. భక్తులందరూ సంతోషించారే తప్ప ఎవరూ కూడా నిరాశతో వెనుతిరిగిన సందర్భమే లేదు. మర్యాద పరిపాలకాయ నమః. మర్యాదని పరిపాలన చేసేటువంటి హద్దు, తమ హద్దు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అందరికీ. మర్యాద అనే పదానికి హద్దు అనే అర్థం కూడా ఉంది. అదే మర్యాద అంటే. మర్యాదను పాటించవయా అంటే అర్థం ఏమిటి? నీ హద్దులో నువ్వు ఉండవయా అని అర్థం. దానిని పరిపాలన చేసేటువంటి గురుదేవులు అటువంటి గురుదేవులకి నమస్కారము. యోగి వంద్య పదాంభోజాయ నమః. యోగులు కూడా నమస్కరించేటువంటి పాదపద్మములు కలిగిన గురువు గారికి నమస్కారము. వీరి పాదపద్మాలకి యోగులు కూడా నమస్కరిస్తారు. సరిపోయిందా? యోగి వంద్య పదాంభోజాయ నమః. యోగ మార్గ విశారదాయ నమః. యోగ మార్గాల్లో విశారదులు వారు, జ్ఞాన సంపన్నులు, యోగ మార్గాన్ని తెలుసున్నవారు, అటువంటి గురువులకి నమస్కారము. రాజాధిరాజ సంపూజ్యాయ నమః. రాజాధిరాజులు, రాజులు కాదు, రాజాధిరాజులు చేత పూజింపదగినవారు. వారు అలా వ్యాఖ్యాసింహాసనం మీద అధిష్ఠించి ఉంటారు. సామాన్యుడు వచ్చినా అలాగే ఉంటారు, ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి వచ్చినా అలాగే ఉంటారు. ఏమీ భేదం కనిపించదు. రాజాధిరాజ సంపూజ్యాయ. రాజాధిరాజుల చేత పూజింపదగిన గురువు గారికి నమస్కారము. రాగద్వేష వివర్జితాయ నమః. రాగద్వేషాలు ఏమీ లేనటువంటి గురువు గారికి నమస్కారము. రుద్రాక్షభూషిత గ్రీవాయ నమః. గ్రీవ అంటే మెడ అండి, ఇది మెడని గ్రీవ అంటారు. రుద్రాక్షల చేత భూషిత, అలంకరింపబడిన మెడ కలిగిన గురువుగారికి నమస్కారము. రుద్రారాధన తత్పరాయ నమః. రుద్రుణ్ణి ఆరాధించడంలో తత్పరులు, ఆసక్తులైనటువంటి గురువుగారికి నమస్కారము. వశీకృతేంద్రియగ్రామాయ నమః. వశీకృత ఇంద్రియగ్రామ. ఇంద్రియగ్రామము అంటే ఇంద్రియ సమూహము అని అర్థం. మొత్తం ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా వశీకృత,
తమ వశంలో తీసుకున్నటువంటి గురువు గారికి నమస్కారము. ఇది ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది. ఇంద్రియాలు తన స్వాధీనంలో ఉంది అంటే మనం ఇంద్రియాల అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాం. ఇంద్రియాలు నా అధీనంలో లేవు. నేను ఇంద్రియాలు చెప్పినట్టు నేను నడుచుకుంటున్నాను. నేను చెప్పినట్టు ఇంద్రియాలు నడుచుకోవడం లేదు. నేను చెప్పినట్టు ఇంద్రియాలు నడుచుకుంటే అప్పుడు నేను ఇంద్రియాలని జయించిన వాడిని అవుతాను నేను. కానీ అది లేదే మనకి. వీరు అలా కాదు. వశీకృత, నిగ్రహింపబడిన, స్వాధీనమందుంచుకున్న, జయింపబడిన ఇంద్రియ సమూహము కలిగిన గురువుగారికి నమస్కారము. వాగ్దేవి సముపాసకాయ నమః. ఆ వాగ్దేవి సరస్వతీదేవిని ఉపాసన చేసే గురువుగారికి నమస్కారము. విద్యారణ్య సమప్రజ్ఞాయ నమః. విద్యారణ్యులతో, వేదభాష్యం రచించిన విద్యారణ్యులతో సమానమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వారు గురువుగారు, వారికి నమస్కారము. విద్యా వినయ శోభితాయ నమః. విద్యా వినయము దేని చేత శోభిత, ప్రకాశిస్తున్న గురువుగారికి నమస్కారము. వేదశాస్త్ర పరిత్రాత్రే నమః. పరిత్రాత అంటే రక్షించేవాడు అని అర్థం. వేదాలని శాస్త్రాలని రక్షించే గురువుగారికి నమస్కారము. వాదిమత్తే భక్కేసరిణే నమః. ఇందాక వచ్చినటువంటి నామం లాంటిది ఇది కూడా. వాది మత్తేభ. వాది అంటే భేదవాదులు, ద్వైతాన్ని చెప్పేటువంటి వారు. వాళ్ళు మత్తేభ, మదించిన ఏనుగులు వాళ్ళు. వాళ్ళకి కేసరి, సింహం అయిన. ఏనుగులనే మదించిన ఏనుగులనే భేదవాదులకి, అంటే అద్వైతాన్ని నిందించే భేదవాదులకి ఈయన సింహం లాంటి వారు. అటువంటి గురువుగారికి నమస్కారము. విదితాఖిల శాస్త్రార్థాయ నమః. అఖిల శాస్త్రార్థాలు తెలిసినటువంటి మా గురువుగారికి నమస్కారము. వీతరాగ జనస్తుతాయ నమః. వీతరాగ జనులంతా ఎవరు? వాళ్ళకు కూడా వైరాగ్యం